ሰላም የጤናው ቤተሰቦች እንደምን አረፈዳችሁ ዛሬ የኢንተርናሽናል ኤግዛም ሲሪስ ውስጥ ስለ ስቴፕ 1 ኤግዛም ያዘጋጀንላችሁ ዲስከሽን ይኖራል እኔ ስሜ ረህዋ ይባላል በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ውስጥ I'm an intern and ከዚህ በፊት ጤና ወግ ውስጥ ከብሩክ ጋር ሆነን we organize webinar series on mainly focused on USMLE and the matching process ውስጥ ነበረ soft you can go to our YouTube page and see the content we did before mainly focused ያደረግነው on soft skills international exam ከወሰድን በኋላ እዛ ያለው internship ምን ይመስላል ሚሊዮን ነገር በዛ ያዘጋጀናቸው webinar seriesዎች አሉ today we're going to be taking you back to the beginning so አንድ ሰው USMLE Step 1 ለመውሰድ ሲያስብ መውሰድ ያለባቸው ስቴፖች the process the overall experience ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ዲስከስ ለማድረግ የተዘጋጀ ነው so መጀመሪያ ለእንግዶቻችን ራሳችሁን እንድታስተዋውቁ መድረኩ ልስጣችሁ Leroy Good evening everyone my name is Leroy Davis I'm currently an intern a fresh intern in Korea Hospital and I took step 1 back in 2020 and I'm hoping and willing to share with my experience with all of you thank you Okay, thank you, Leroy. Next, Betty. Good evening, everyone. So I'm Betelehem Dagnachew, and I'm also an intern at MMC, mostly in Korea Hospital. I also took step 1 back in 2020, and I'm also excited to share my experience with you here. Thank you for having me. Okay, thank you, Betty. Tinsae. Good evening, everyone. Tinsae. I think I graduated in 2021 at Tsegaye University. Hopefully, I finished everything now. I'm an incoming intern now in internal medicine. Hopefully, July ላይ ጀምራለሁ ብዬ አስባለሁ። Okay. መጀመሪያ የሆነ ምን አስተላልፈው ሜሴጅ ይኖራል ከየጤና ወግን ለማታውቁ ሰዎች የሚኖር ኢንትሮዳክሽን ይኖራል ሳቢና welcome everyone በድጋሚ አብራችሁ ስለተገኛችሁ በጣም ደስ ብሎናል so እኔ ዛሬ ትንሽ የጤና ወግ ምንድነው ሚለውን ነው የምናገረው while I do that survey ለካናል pre-webinar survey እንደገና chat box ውስጥ ልከዋለሁ please make sure soon እንድትሞሉት so 5 ደቂቃ ነው የሚፈጀው so make sure ሁላችንም ፊል እንድናረጋውና okay let me start my screen share ላድርገው hopefully ታያል ብዬ አስባለሁ ድምጼ ካልተሰማ ንገሩኝና አስተካክላለሁ so እኔ ማረጋ አጭር መግለጫ ነው ስለ ጤና ወግ የምሰጠው so የጤና ወግ ማለት it's a digital health platform እና የተጀመረው የጤና ወግ በ2020 ነበር የተጀመረውም በሁለት ሐኪሞች ነበር እና it's አሁን so ሁለት ሰው ነበር የጀመረው volunteer based program organization ነው so በሁለት ሰው ጀምሮ ያደገ መጥቶ አሁን ከ130 በላይ volunteers የያዘ community ነው so it's a digital platform that means ሁሉም የምንሰራው ነገር ብዙ የምንሰራው ነገር ኦንላይን ነው የምናደርገው so we use social media ዌብሳይቶቻችንን እየተጠቀምን ነው የምንሰራው ማለት ነው እና ቮለንቲሮቻችን
የተለያየ ዓለም ክፍል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ናቸው ሞስትሊ ያለነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ግን ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ፊንላንድም የተለያየ ቦታ እንገኛለን volunteers. So these are some of our volunteers YetenaWeg. So it's a non-profit organization currently by US ውስጥ as a non-profit ተመዝግቦ ይገኛል ቀደም እንዳልኩት በሁለት volunteers ነው ጀመረው 2020 ላይ አሁን ከ135 በላይ volunteers የያዘ ፕላትፎርም ነው the main idea YetenaWeg ሲመሰረት የተመሰረተ ለማህበረሰቡ evidence based information ለመስጠት ነበር so እሱን በመያዝ ነበር የተጀመረው and governance ላይ ስንመጣ ደግሞ በደንብ በboard of directors የሚመራ organization ነው ይህን ስራውን ለማድረግ means ይሄ evidence based information ወደ ማህበረሰቡ ለማውጣት and ሌላም ኤሞች አሉን so እሱን you know ወደ reality ለማምጣት ከgovernmentalም ከናgovernmental organizations ጋር እንሰራለን so ከጤና ሚኒስቴር ጋር ከኢትዮጵያ ሜዲካል አሶሲዬሽን ከኤምሳ ከኢትዮጵያ ሜዲካል ስቱደንትስ አሶሲዬሽን ጋር ላይ በመሆን ይሰራል YetenaWeg ላይ ስንመጣ የተለያዩ ቲሞች አሉን so we have ለምሳሌ ስራዎች ለምሳሌ health promotion አለ health advocacy አለ research and quality QI አሁን የጀመርነው አዲስ አለ ወደኛ ደግሞ ስንመጣ mentorship team አለ so ይሄን ዛሬ USMLE ዌቢናር ያዘጋጀው mentorship team ነው mentorship team ስንመጣ mentorship team ትልቅ አለ አንድ ቲም ግን ውስጡ ሶስት የተለያዩ ክፍሎች ቲሞች አሉ አንደኛው is direct mentorship so ብዙዎቻችሁ ታውቁት ትችላላችሁ በየ3 ወሩ በየ4 ወሩ ሜንቶሮችን ከሜንቶሮች ጋር ዳይሬክትሊ የምናገናኝበት ፕሮግራም ነው currently የዚህ ዓመት አንደኛው ሳይክል ላይ ያለነው so እሱ ላይ እንደምናደርገው based on your interest and ምን ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ኤግዛም ላይ ሜንተር ማድረግ የሚፈልግ ሰው ይኖር ይችላል career path ግራ ገብቶት እሱ ላይ ሜንተር ማድረግ የሚፈልግ ሰው ይችላል so ሊኖር ይችላልና የእናንተን ኢንትረስት በመውሰድ በዛ ላይ ከሚሰራ ሰው ጋር አንድ ላይ እናገናኛለን so እሱ ዳይሬክት ሜንቶርሺፕ ነው ሌላ በሜንቶርሺፕ ስራ ያለው CPD ፕሮግራም ነው the Career and Professional Development Program so እሱ ደግሞ we organize a series of webinars and trainings so we ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት አንድ ሴሽን ነበረን experience sharing ነበርና የተለያዩ ስኪሎችን ዴቨሎፕ ለማድረግ እንዲያስችለን የተለያዩ ሴሽኖችና ዌቢናሮችን ኦርጋናይዝ እናደርግበት ፕሮግራም ነው ሶስተኛው የሜንቶርሺፕ area is ይሄኛው ዛሬ ያዘጋጀን አይነት so international exams ላይ የሚሰራ ቲም ነው so international exams የተለያዩ አሉ so የUS based ሊሆን ይችላል የUK አለ የተለያዩ አሉ so እነሱ ላይ እሱ መፈተን ላይ የሚፈልግ ሰው የምናዘጋጀው ፕሮግራም ነው or project ነው ሌላ health promotion ላይ ስመጣ we have articles clubhouse discussions እናዘጋጃለን almost every other weekend አለ ፖድካስቶች አሉን health articles እናዘጋጃለን በቅርቡ እንደውም በየዓመቱ እናዘጋጀው currently ongoing የሆነ የሕክምና ተማሪዎች የሚጽፉት የarticle writing competition ላይ እንገኛለን ፖድካስቶቻችን on every podcast streaming services ላይ ሊገኝ ይችላል so if you're interested you can check it out such as Spotify, Apple Music and the like. Clubhouse ላይ we're very active on Clubhouse. So Clubhouse የሚዘጋጀው for the general public ነው. Not every weekend ላይ ነው የሚዘጋጀው. So እሱንም check ማድረግ ትችላላችሁ. I think in ካልኩ ይበቃል. መድረኩን ለእናንተ መልሳለሁ. Thank you, Sabrina, for the brief description on what YetenaWeg does and what YetenaWeg is. So ወደ ዌቢናራችን ስንመለስ የመጀመሪያውን ጥያቄ ጠይቃለሁ so personally ለሶስታችሁ what was the how did you guys get into taking USMLE like what was the process መጀመሪያ ስትገቡበት ሌላ እንትኖችን አስባችሁ ነበር ሌላ ምርጫዎችን እና like what made you decide to take the USMLE እና በዛም taking the test የነበራችሁን ኤክስፒሪየንስ briefly ተነግሩናላችሁ እሺ በዶክተር ትንሳኤ እንጀምር
Yeah, I'm sorry. Yeah, internet raise adrige ነበር. I'm sorry ላቋርጥሽ አንዴ. So yeah, አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቅሽው ግን ይሄን ጥያቄ ከመመለሴ በፊት I want to talk ሁሌም passionate የሆንኩበት ነገር ላይ I don't know እዚህ ውስጥ ወይ maybe ማሽ ሬዲ ላይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ አላውቅም ግን ካሁን በኋላ ያለው ዲስከሽናችን በሙሉ hypothetical what if እንዳይሆን I think we should address elephant in the room ምክንያቱም like ራሳችን ጌም ውስጥ ካልከተተን ወይ ፈተናው የምንፈተንበት ውስጥ እንዴት እንደሆነ ምናምን ከመንተን ከማለታችን በፊት መጀመሪያ ሬጂስተር ማድረግ አለብንና so every platform ባገኘውበት ሰዓት ሁሌም የማነሳው ቀድሜ የማነሳው ነገር ይሄ so as I don't know እንግዲህ aware ሆናችሁ አላችሁ ያሉናችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ so there is a big change coming December 2023 ላይ ትልቅ change የሆነ ነገር እየመጣ ነው ያለው ይሄም ማለት ምንድነው so currently accreditation system አለ so complicated ነው doesn't matter ዞሮ አሁን ምን ማድረግ አለብን እንዴት ይሆናል የሚለው ነገር ነው so አሁን እስካለው ድረስ I think ብዙ ሰውም ላይ ጥያቄ ያነሳል ምን ይላል as long as medical school ውስጥ እስካለን ድረስ graduate እስካደረገን ድረስ it doesn't matter preclinical and PC1 and PC2 እስከሆነ ድረስ as long as before December 2023 ECFMG ID አውጥተን ID ብቻ ማውጣት አይደለም የመጀመሪያ ስቴፕ አለች $160 ከፍለን ኖታራይዝ እናደርገው እሱ ኖታራይዝ አድርገን ID እስካወጣን ድረስ we're okay we're safe step 1 እና በራሳችን ፔስ ከዛም በኋላ መፈተን እንችላለን after 2024 እና as long we're safe ያው በኋላ አዲስ ካቪየት ሊመጣ ይችላል ያው by the time we apply ምናምን ትምህርት ቤታችሁ accreditation ዩዝ አድርጓል ምናምን የሚል ነገር ካቪየት አለው ግን at least ፈተናዎቹን ለመፈተን eligible ነን ስለዚህ I don't know this ሰው እንዳለ I think 90 ምናምን ሰው ይታየኛል እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰው time is running out ከዲሴምበር 2023 በፊት አሁንም like አሁንም ያሉሰናችሁ ሰዎች እንዳላችሁ ይገባኛል maybe PC1 ያላችሁ ሰዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ I know it's a hard decision አንዳንዴም ለመወሰን ግን whatever ምንለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ any medical student እና any graduate should have the ID in place ከዲሴምበር 2023 በፊት እንዴት አይዲውን እናወጣለን ምናምን ቀላል ነገር ነው I think ትንሽ ቦትልኔክ የምትሆነው ነገር ያው የክፍያዋ ነገር ናት $160 እሱን we have to find a way በቃ ያለው መንገድ ክሬዲት ካርድ ነው እንደምን ብለን I think እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በብር እንትን ብለንላቸው የሚከፍሉልን ሰዎች አሉ እሱን ነገር ካላደረግን ካሁን በኋላ የምናወራው ነገር is just going to be hypothetical የሆነ ጥቅም የሌለው ነገር ነውና ታይም ራን አውት እያደረገ ስለሆነ just do that ይሄን ለማሳሰብ thank you Dr. Tinsae for addressing the elephant in the room he በጣም የሚያሳስበን issue no like I'm sure it's our schools are working on getting the accreditation ግን እንደዛም ሆኖ we should get the ID and like minimum time of taking the test ብንሆነ it's better to take the ID I agree with what you said thank you so to get back to the questions okay the question was how did you decide on the step 1 ምናምን አይደል Oh, okay. Actually, I think hey በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀኛል ምናምን I think የሆነ ፔሲኤም ሲታይ ምናምን ስለፈጠምኩ ምናምን ተፈትኜ ማሽ ለማድረግ ምናምን ሰው ሁላ like medical school ያለው ዲሳይድ ያደረኩ ምናምን ይመስላል ግን ያውቃሉ ቀርብ ያሉኝ ሰዎች ያውቃሉ ምናምን honestly the truth was I graduated in March 2021 March ተመርቄ ሜይ ላይ I don't know step 1 7 ብሎክ ያለው ፈተና እንደነበረ አላውቅም step 1 ሲባል 50 ጥያቄ ምናምን ይመስለኝ ነበር እንደዛም ሌት ሆኜ ዲሳይድ አድርጌ ምን ብዬ ነው እንትን ያልኩት so why did I decide ያው we always know እንግዲህ ሜዲካል ስኩል ያለን ምናምን we were finish aware ነበር ስቴፕ 1 ምናምን ይባላል ግን ኮምፕሊኬትድ ነገር ነበር የሚመስለኝ የኔ አንደርስታንዲንግ በቃ I think የሆነ ሲቲዝን መሆን አለብን ማሽ ለማድረግ 5 ዓመት 6 ዓመት ይፈጃል ምናምን የሚባል ነገር ስለነበረ by the time personally I at least ራሱ ትምህርት medical school ስጀምር ምናምን it wasn't really an option ምክንያቱም ማስበው ስጨርስ መንግስት ይመድበኛል ምናምን እሱም ነገር ካቤት አለ ዲግሪ ለማውጣት ምናምን it wasn't as easy አሁን እንደሆነው አልነበረም ምናምን 500,000 ብር በላይ ምናምን ይጠየቅ ስለነበረ at least in our cycle it was a bit complicated so ምን ተቀያየረ I think ሁሌም ደስ የሚለው ኮቪድ ነው ብዙ ነገሮችን ኮቪድ ቀየረ ከኮቪድ በፊት ግን I don't know just ያላችሁ aware ሆናችሁ there was a strike እንግዲህ የኢንተርኖች ስትራይክ የሚባለው ትንሽ የፊዚሻን ሙቭመንት ተነስቶ ነበርና
So ብዙ ቦትልኔክ የሆኑ ነገሮችን አቃለለ in a sense ቦትልኔክ የነበሩትን የ500,000 ነገር አነሳ ስለዚህ anyone graduate እንዳደረገ pursue ማድረግ እንደሚችል የሚለውን ፓስ ከፈተ ከዛ ደግሞ ኮቪድ መጣና ነገሮችን እናደረገ ኢንተርቪዎችን ቨርቹዋል አደረገ ብዙ ሰዎችን አይኖ ብዙ ሰዎች ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 ተፈትነው ድሮ ሲኤስ ነበርና ያቺ ሲኤስ የምትለዋን ነገር አስቀረና ለኛ it was I guess a blessing in disguise so እኔ ያው I was English ተመረኩ ምናምን ያው I don't know get easy used to GP የሚሆናችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ ምናምን የነበረው ሁኔታ ብዙ ደስ የሚል አልነበረም ስራ opportunity ምናምን ደስ የሚል አልነበረም So it was by chance I don't know get easy mass reading ካወቃችሁት mass reading founder አለ ጓደኛዬ ዶክተር አብዱላሂ ከዶክተር አብዱ ጋር እንዲሁ በቻንስ የሆነ ለቅሶ ቤት ምናምን ተገናኘንና ያኔ እኔ እንደተመረኩ አንድ ወር ነገር ነው ምናምን ስራዬት እየሰለኩ ነው ምናምን ያለው ሲኦስ እየተጠበቁ ነው አብዱ ከኔ አንድ የሱ 2020 ባሽ ነው ስለዚህ አብዱን አገኘሁትና ምን ያደረክ ነው ስለ I just took step 1 ምናምን ለዚህ እየተዘጋጀው ነው አለኝ it was just totally chance meeting ነው በፊት አንተዋወቅም ነበር እንግዲህ አስቡት 5-6 አመት we were in the same group ያው ከሱ ጋር እንትና ትንሽ በቃ curious ሆንኩ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር የሆነ ነገር ካስ curious ሆንኩና ከሱ ያንን ኢንፎርሜሽን ያስኩና ምንድነው ስቴፕ 1 ምናምን ብዬ እዛው ቀን ገባውና I googled it እንደዚህ ስቴፕ 1 አለ ስቴፕ 2 አለ ምናምን ከዛ seriously consider ማድረግ ጀመርኩ ደወልኩለትና እሱን ተገናኘ so it didn't like ያው it was a risk ያኔ አላየውም እንግዲህ I don't even know እንግዲህ how it would work out ግን በድፍረት ገባውበት በቃ እሱ መከተል ጀመርኩ እሱ ስቴፕ 1 ተፈተነዋል እሱ ስቴፕ 1 እንዴት እንደተፈተነ ከሱ ሰሞኑን I started my pass ከዛ እኔ ስቴፕ 1 ፈተና ጊዜ እሱ ሲኬ ተፈተነ እንደዛ ያልኩት ቀጠለ እና አሁን ያላችሁት እንደውም ዩላኪ ገና ከሜዲካል ስኩል ሆናችሁ ምናምን ይሄን ፓስ ኦልሬዲ ተፈተናችሁታል ምናምን you know what to do ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ግን ስቲልም ተመረቃችሁ ምናምን it doesn't really it just takes like your moment of decision So yeah, that's how my journey started actually. Thank you for the description of እንዴት እንደነበረ for you. So Dr. ሶስታችሁንም መጠየቅ ፈልጋለሁ so we can know overall thought processአችሁ እንዴት እንደነበረ Dr. Betelehem. Okay. So ለኔ which specialize ማድረግን አስብ ነበር ሜዲካል ስኩል ሬዲ ጆይን እንዳደረኩ ከዛም በኋላ ያሉትን ኦፕሽኖች ነው መጀመሪያ ሊስት ያደረኩት ሶ የተለያዩ ሀገሮችን ሶ አሜሪካ ነበረ USMLE ራቱ and then there was also Germany ካናዳ እነዚህን ሀገሮች ኮንሲደር አድርጌ ነበር ከዛም በኋላ ሁሉንም አየሁ ፕሮሰሳቸው እንዴት ነው የሚለው ከዛ ያው USMLE-ን መረጥኩ ሌሎቹ አሁን የጀርመኑ እንትን ያዳለልኝ ቋንቋቸው ነበረ because እኔ ባየሁበት ጊዜ ሜዲሲኑን በጀርመንኛ መፈተን ምናምን የቋንቋውን ማወቅ ነበረ one of the challenge for the Canada one ደግሞ so the same thing እኔ ባነበብኩበት ጊዜ it requires permanent residency እዛ የመኖሪያ ፍቃድ ምናምን ያስፈልጋል I didn't have that so the easiest option for me was to take the USMLE መንገድ ማለት ነው ከዛም በኋላ I still looked into this because our requirements ሳይ I saw that graduation was not necessary ስለዚህ why not start it now ያሰብኩኝ ማለት ነው and then that was how I registered Okay thank you Leroy Okay so I had started the process. I started thinking about even before getting into medical school. I wanted to study medicine, of course, and now my family and people I know and everything are already there in the States. But I didn't want to go through the tedious process of the 8 years in America and stuff, and I already had opportunities here in our country. So I decided to continue here in our country, and as I started seeing our curriculum and how it's taught the same way and how we learn the same thing, there really is nothing stopping you from taking the step 1. What we learn in our PCs and what we learn in our C actually is the same as what they do outside. So those of you that are thinking about taking the exams and feel like what you've been studying is not going to be, a foundation enough, it actually is. You just need to work on what you've built.
throughout your stay in medical school. So I had taken the exam right after my second year, which is how the outsides have, the Americans do it. And for the other exams, I plan to do it once I finish graduating because it's kind of busy now, especially C2 internship. And I want to take time and focus on that. Thank you. So for a person who wants to take the USMLE, what's the first, what are the steps he needs to take? Like, ከትምህርት ቤቱ ምን ማግኘት አለበት? ሬጅስትሬሽኑ ምን ይመስላል? ኦቨርኦል ያረጋችሁት እናንተ like in the beginning ምንድነው? How did you start the process? Leroy. Well, as Dr. Tinsae has said, ECFMG is the first step. Even if you aren't planning to take it, you should really get it done because that's the foundation of everything. So once you do get the ECFMG, you're going to go and start applying from the website. You're going to go into step 1 and they have their own criteria. There's a letter that you have to submit from your school. Your registrar has to put it. And most of the schools, I think, in Addis, in Ethiopia are registered. So it won't be a problem. And then there's some fees that you're going to have to pay. Yeah. Otherwise, everything else relies on you, the preparation. The materials that you use and the people that you talk to really matter. So, attending these kind of talks and experiences of other people is going to be very useful in narrowing down what you need. Okay. Okay, thank you. So, the beginning process would catch us በኋላ obviously we'll need to go to the studying. So studying ስንጀምር I guess that's በጣም ሰው የሚያስፈራው part. Like it's a big test. It's an expensive test. So we should be doing this right. Now it's a life-defining event for most of us taking USMLE and matching the process ለምንገባ ሰዎች እና እንደዛ ነበረ initially, like getting a higher test point USMLE ላይ ለIMG it used to be much ማድረጊያና ማይደረግበት እንትን ነበረ. But currently አሁን it's pass or fail እንደምናውቀውና so በእናንተ opinion what do you think is how should ይሄን ፈተና እንዴት ነው approach ማድረግ ያለብን? ከበፊቱ በተለየ እንዴት approach ብናደርገው ይሻላል ብላችሁ ታስባላችሁ? Dr. Tinsae? Actually, yeah, so I think you raised a very good question. So አሁን እዚህ ላለም ሰው ምናምን አሁን ሰው ስቴፕ 1 መቼ ልፈተን ምናምን የሚል ጥያቄ እንዴት ላርግ ከማለታችን በፊት the first thing we have to decide is በየትኛው my cycle ነው apply የምናደርገው ነው። ምክንያቱም taking step 1 taking step 2 ምናምን it's a means to an end. ጎሉ እሱ አይደለም፣ ፈተናዎቹን መፈተን ምናምን አይደለም። ጎሉ ምንድነው? like ማች አርጎ ሬዚደንሲ ሲስተም ውስጥ ለመግባት ነው። ያ ሬዚደንሲ ሲስተም ውስጥ ለማግባት ደግሞ we have to decide የትኛው ሳይክል ላይ ነው apply የምናደርገው ነው። ምክንያቱም the first important decision እሱ ነው። step 1 ከመፈተናችን በፊት ምናምን ሳይሆን ምክንያቱም ከስኮሩም የበለጠ ምናምን year of graduation critical ስለሆነ so the first decision is የትኛው ሳይክል ላይ ነው apply ማድረጋው ነው። so that's we go backwards እንደው step 1 ተፈትኝ step 2 ተፈትኝ apply አደርጋለሁ ሳይሆን መቼ ነው apply ማድረጋው የሚለውን ከወሰንን በኋላ ከዛ በኋላ we go backwards on the decision ነው። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ነው እንዴት ነው step 1 ታይም ማድረጋው step 2 እንዴት ታይም ማድረጋው ነው። so አሁን ይሄን ዲሳይድ ለማድረግ so how does it work የሚለው ጥያቄ ነው አሪፍ። how does the residency match process የቱ ጋር ነው work እሱ will address it ሌላ ጊዜ ግን at least ታይም ላይ ነው ማወቅ አለብን። so ሁሌም it works የካሌንደር ይሩ ላይ ሴፕቴምበር ላይ ነው አፕሊኬሽን ሲዝኑ ኤራሳ የሚከፈተው ሁሌም ሴፕቴምበር ላይ ነው። ስለዚህ አሁን ማርች 2023 አልፏል ለማርች 2024 አሁን ለሚመጣው ስለዚህ ሴፕቴምበር ላይ ነው። ስለዚህ ሴፕቴምበር ላይ አፕሊኬሽኑ የሚከፈት ከሆነ
at least in the IMG, at least by August, ideally by July, we have to finish step 1 and step 2 and or 18. Again, in consideration, so the first decision is my cycle like apply adergallo kaza bohala no ahun like endet no step 1 time adergo step 2 endet time adergo nambe የሚለው ነው registration process-ን በተነሳ አሁን it's very important ምክንያቱም ምንድነው መጀመሪያ register ስናደርግ we is 3 months eligibility period እንመርጣለን step 1 and step 2 ላይ በዛ 3 months eligibility period ላይ ነው like any day በኋላ ባገኘንበት apply ማድረግ የምንችለውና it's very critical ሁሌም ምን ምንድነው ማለት ነው አንዳንዴ underestimate ብናደርገው ይሻላል ምክንያቱም በኋላ ሰዓቱን እንትን ካለብን ምናምን it's a hassle አሁን eligibility period ማራዘም ምናምን ስለዚህ የማሹም ስንትን ከወሰነ በኋላ step 1 ላይ የትኛውን eligibility period እንምረጥ የሚለው ነው ከዛ በኋላ I think ያው ዶክተር Leroy አቃሎታል registration እንትኑን ምናምን ያው ideally ምንድነው አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ I think ከኢትዮጵያ ብቸኛው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መሰለኝ registration process ላይ ያው ፈጣን የሆነው ኤሌክትሮኒክ የሆነው አምናሹ ስለሌሎቹ I think paperwork ያለው መሰለኝ between our school እና ከECFMG ጋር ስለዚህ ያቺ paperwork ትንሽ ሰዓትን ትወስድብናለች ስለዚህ like ideally step 1 አስበን እንፈተናለን ብለን ወሩ መርጠን እንትን ባለበት ጊዜ eligibility period-ን እንትን ብለን ከፍለን we should get started on the process ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሜዲካል ስኩሎቻችን ላይ ግልጽ ነው እዚህ ሁሉም ጋር ቢሮክራሲ አለ የሚያስቸግር ነገር አለ ትራንስክሪፕት ምናምን አለ ፎርም 183 ምናምን የሚባል ነገር አለ ዲቴይልስ ብዙ መግባቱ አያስፈልግም ግን proactively we should get started አሁን አንዳንድ ሰው 3 ወር 4 ወር ጥናት ይጀምር ነገርና ከዛ በኋላ ሬጂስተር ያደርጋል ከዛ ቀን አገኝ ፕሮሰሱን እንትን ይልበታል በሚፈልግበት ቀን ላይ ደግሞ አይመጣለትም eligibility period ይቃጠልለታል ስለዚህ ይሄንንም we should take into consideration Thank you. So coming back to the question again, when you're studying for the exam, like what steps should we be taking on let's say freshly graduate ያረገ ሰው አለ like internship ውስጥም ያለ ሰው አለ PC1 PC2 ውስጥም ያለ ሰው አለና this ሁሉም እነዚህ ሰዎች ያላቸው ታይም ሊሚት አለ like what they can be able to do in a day ይለያያልና ከእነሱ አሁን let's say ተመዘገቡና well እሺ ላይ USMLE accreditation ሳናጣ ብዝገባውን ወሰድን ከዛ በኋላ ለስቴፕ 1 ደግሞ ለማጥናት እየተዘጋጀን ነው እንበልና አሁን ፓስ ኦር ፌል ሆኗል ስቴፕ 1 so what do you think is like appropriate የሆነ time schedule like schedule በጣም ሄክቲክ ላልሆነ ሰው ምን ያህል ታይም መውሰድ አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ ቤተልሔም so I think medical especially preclinical years ላይ ጥናቱን መጀመር I think it's doable ከሚወስዱት ኮርስ ጋር አንድ ላይ ያደረጉ it's about using the standardized materials so especially preclinical years ላይ የሚሆን ይመስለኛል with regards to the timeline of studying it's usually recommended yeah on the side but it's usually recommended to take at least about 6 months or 46 months of studying depending on how your schedule is actually Okay, so አሁን በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው so አሁን like it's very hard ለሰው እንደዚህ individual እንደዚህ ይሄን ጊዜ ምናምን እንዳልኳችሁ ብዙ ፋክተሮች አሉ studying full time መቼ ነው እየተፈተንን ያለ ነው ምናምን የሚለው ግን the beauty of አሁን step 1 step 2 ምንድነው like ያው ትንሽ time crunch ቢኖርብን ምንፈተንበትን ጊዜ እኛ ነን ዲሳይድ እናደርገው ስለዚህ አሁን like I think በኋላ ሲነሳ ሪሶርሶቹን ምናምን እናወራለን when should የሚለው ምንድነው አሁን ፓስ ኦር ፌል ሆኗልና ስለዚህ አሉ there self assessment exams አሉ MBM ያለ I think ለኛ ጊዜ ያው ስኮርድ ነበርና ideally ይባል የነበረው ያው ያንኛ እንግዲህ ለስኮራችንን ታርጌታችንን ያደረግን ነበር የምንፈተነው አሁን I guess passing ከሆነ I'm not really sure the percentage ግን የሚባለው አትሊስት ወደ 3 digits ይቀየር ያው አንድ ቻንስ I think ማለት ነው 198 መሰለኝ ስቴፕ 1 so
if we're consistently hitting assessment exams like 220 and above hit እያደረገን ከሆነ we have like almost 95% በላይ ማለፍ እድል አለ ግን አሁንም I think I see this mistake አሁን ብዙ ሰው ላይ ያዩት step 1 pass or fail ሆኗል ምናምን እየተባለ ምናምን ሰው ፍንትኑንም ያፈጥናል ፔሱንም የሚያነብበትንም ያፈጥናል ምናምን Yeah, I would understand and especially when a year of graduation got crunch ግን I would understand ግን ምንድነው ምለው አሁን ሰው step 2 I guess I did good step 2 ለምን እንዴት እንደዚህ ያመጣ ብሎ ሰው ሁሌም ጥያቄ ቢጠይቀኝ የምለው ምንድነው because I had a good foundation step 1 ምክንያቱም ሁሌም ኮሪሌት ያደርጋል የሰው step 1 ስኮር እና step 2 ኮሪሌት የሚያደርግ ነገር ነው እንደውም ብዙ ጊዜ ስኮር ኢንክሪዝ አለ ከstep 1 ወደ step 2 like there are like rarely ነው ከstep 1 ያገኘነው step 2 ላይ ዲክሪዝ የሚያደርገው ስለዚህ ideally እኔ መሆን ይመስለኝ ነበር before I started step 1 ሲባል በቃ ያ የፕሪክሊኒካል ነገር አለ እኛ ጊርድ የሆነበት APC1 APC2 ከዛ step 2 ደግሞ ሲባል C1 C2 ምናምን ግን አሁን የሚያነብም የተፈተነም ሰው ያውቃል ቴክኒካሊ ስቴፕ 1 ራሱ ማለት ክሊኒካል ነገር ነው ብዙ ነገሩ ላይ ላይክ you're answering መርመሩ ምን እንደሆነ ስቴፕ 1 ላይ እየመለስን ነው ዲያግኖስ እያደረግን ነው ማኔጅመንት ይጠየቃል ሁሉንም እየመለስን ነውና ስቴፕ 2 ደግሞ ማለት እውነት ለመነጋገር ሌላ አዲስ ነገር አይደለም ላይክ 60-70% of step 1 ነው ስለዚህ አንድ ሰው ስቴፕ 1 half hazardly ተባርቶ ምናምን just pass ለማድረግ I'm pretty sure አሁን it's like standard ራሱ it's very low 198 ማምጣት ማለት honestly I'm pretty sure በዚህ የኛ ሜዲካል ኤጁኬሽናችን አሪፍ ነው ምናምን በአንድ ወርም በሁለት ወርም ሊታለፍ ይችላል እንደውም አሁን አይገስፒ አሁን PC2 አቸው ኤግዚት ላይ የሚፈተኑትን ተማሪዎች እያልኳቸው ነበር ኤግዚት ከተፈተናችሁ በኋላ just take an assessment እና ሲራሳችሁ ይዩትና ሌላ ነገር ጊርድ የሆነ እንኳን ስቴፕ ኤግዛም ጊርድ ያልሆነ ኤግዛም እንኳን ሳንፈተን ቅድም ዶክተር ሊሮይ እንዳለው just እዚህ ሜዲካል ስኩል በተማርነው ተፈትነን ልናልፍ እንችላለን most probably እናልፋለን ግን that's not the aim አሁን እንዳልኳችሁ ነው አሁን ሰው obsessed ይሆናል እኔም እንደዛ ነበር because very obsessed with my scores I just assume step 1 step 2 ተፈተን I would just match I would just go into it አሁን this is a means to an end ነው ነገሩ እና ሁሌም ምናደርገው ነገር ጊርድ መሆን አለበት አሁን you will በኋላ ዲስከስ እናደርግ maybe እንትን ላይ ስንል ይነሳል አሁን ለስቴፕ 2 there is like ወይ ምናየው ቪዲዮ የለም ወይ እንትን ምንለው ምንጠቀመው እንደ first aid አይነት መጽሐፍ የለም everything step 2 ላይ ምናደርገው ምንድነው we just do questions you already ነው ሰራው ሌላ የሚነበብ እንትን የሚባል ነገር የለም ያ የሚነበበው የኬስ ሜዘር ምንመጣው ከስቴፕ 1 ነው ስለዚህ just ለማለፍ ያህል በሚለው እንትን አይደለም እኔ አሁን በዚህ ኤራ ራሱ በፓስ ኦፍ ፌል ለምትፈተኑ ሰዎች የምለው አሰስመንታችሁን ስቴፕ 1 እየሰራችሁ pass አድርጋለሁ ምናምን እያላችሁ መደሳሰት የለባችሁ so you should like እንደው ወደ 3 ዲጂት ሰዎች ሜንቲዎች ይነግሩኛል እንዲ 70% አምጥቻለሁ አንዱ ጽፎ ምናምን እስቲ ወደ 3 ዲጂት ስኮር ቀይሩ ትላቸዋለሁና ቀይረው ይነግሩኛል so ሁለታ ምናምን 230 የሆነ ሰው shouldn't be happy መሆን የለበትም ስቴፕ 1 ላይ ምክንያቱም ስቴፕ 1 ላይ በ230 ቤዝ አለፍን ማለት ስቴፕ 2 ላይ ማጂካሊ 250 ወይ 260 ወይ 270 አይመጣም ስለዚህ መጀመሪያም ታርጌቱ መሆን ያለበት ስቴፕ 1 ለማለፉ ሳይሆን ማርጂኑን አስፍተን ምክንያቱም የስቴፕ 2 ቤዙ እሱ ነው አሁን ስቴፕ 1 ፓስ ኦፍ ፌል ሆኗል እየተባለ እንደውም ሰው እየተዘናጋ I think we posted this statistics እና actually fail የሚያደርገው ሰው across all spectrums ጨምሯል USMG ብንል USIMGዎችን ብንል USIMGዎችን ብንል ቀንሷል ምክንያቱም እና it's like disaster ስለይ ልንወድቅም እንችላለን ግን ደግሞ half hazardly ሆኖ ያ እሺ pass it's a success አሪፍ success ነው ግን በኋላ we're going to sell ourselves step 2 እና አሁንም የምለው step 1 pass of fail ማልብላችሁ አትዘናጉ like you should give it አሁንም 100% ሳይሆን give it to 100% trust me በኋላ step 2 ላይ it will pay you That's a really good point you raised like አሁን ሰው የሚያስበው pass or fail ስለሆነ step 1 ላይ waste የሚያደርገውን time ለመቀነስ ነው ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት የነበረው በጣም high grade ለማግኘት በጣም obsessed ስለሚሆን IMGs ደግሞ that was our only like saving grace ነበርና በቃ like 6 ወር ምናምን ወስጄ አላጠና pass or fail ስለሆነ አሁን I'm just going to እሱን አሳጥሬ ለስቴፕ 2 በደንብ ዘጋጃለሁ የሚለው ነገር that's like አንድ ሰው ካለፈ በኋላ የሚያውቀው ነገር ይመስለኛልና
Thank you for that insight, Doctor. Just to add on what Doctor has said. Okay. Step 1 እንደዚሁ ተራርጦ አልፎ ለstep 2 lower grade ማምጣት now they're saying step 2 is the new step 1 እና ስኮራችንም እዛ ላይ እየታየ ነው step 2 ላይ ስለዚህ እሱ ላይም በደንብ ማሰብ ይችላል okay that's a good point thank you so to add on that ደግሞ ያው ትልቅ ፈተና እንደዚህ ሲመጣ it's always a confusion አይደለ like what do we study በቃ በምን ልጀምር የሚለው ነገር ራሱ such a headache like video ወይ መጽሐፍ ላንብብ ላጥና ጥያቄ ለስራ it's such a like ለብዙ ሰው dilemma እና personally እናንተ success ያገኛችሁበት way of studying or materials ምንድነው Leroy Okay, so the way I studied was actually I had because I took it during the COVID time, I had ample time to study. So for the first 2.5 months, I just watched videos and I was building a good foundation that I could work on, that I could add on. So I would be watching Board and Beyond videos, Pathoma videos, the first 8, the RX videos, the ones made for the book, and I follow along with the book. Sketchy videos, if you guys have heard of those. Anyway, I was building a kind of foundation with it, but the bulk of how you're going to be studying is with questions. Just as Dr. Tinsae has said with step 2, step 1 is the same. You're going to be doing questions and you're going to be answering those questions and ruling out the answers that are wrong. You have to be able to justify why something is right or why something is wrong. So yeah, that was I think that's the standard way of how everyone would study. It's mostly focused on questions. Okay. Betelehem? So resources wise it's similar Leroy mentioned ካደረገው additionally for certain topics Anki flashcards ተጠቅሜ ነበር also I think the main thing is finding out ምን አይነት learner እንደሆነ especially if by any chance we're like visual learners sketchy is the best and now እንደሱ አይነቶቹ መጠቀም there's also pixelize የሚባል biochem is a challenge በጣም የታወቀ challenge እና pixelize in a very very easier way in addition to that there are multiple by this time ደግሞ በጣም በስተዋል YouTube videos አሉ especially dirty medicine YouTube channel they make really good videos and now in addition to that questions are the most important ones so UWorld አንደኛው questions words ነው UWorld የራሱ self assessment አለው USA የሚባል and then there's also NBMEs NBMEs የሚለያቸው NBMEs are like relatively shorter questions and then you have UWorld in blocks መስራት ይቻላል 40 and then you'd get your score from like 100% ስለዚህ every day practice ባደረገን ቁጥር percentageአችንን ማየት እንችላለን how well we're doing it ማወቅ እንችላለን because it's that's the way it should be. Okay. You mentioned Anki files like or የተዘጋጀ Anki files አለ that platform አለ for Anki files or are you referring to Anki files ራስሽ create ያደረግሽው I think stuck አረገባት video Yeah, so there are now pre-made Anki decos አሉ so like material get the question some ይሰማሻል You mentioned the Anki files na I was wondering like create the Anki files na or like is there a platform where like where you can find the already prepared የሰዎች flashcards እኔ ራሴ prepare አደረኩም Anki የሚል ትልልቅ ዴኮች አሉ online you can find those እንደገና ደግሞ ለስፔሲፊክ ቶፒክ ነው የተጠቀምኩት እኔ ስለዚህ አሁን ይሄ ለምሳሌ አንድ ቀላል ኤግዛምፕል ለምሳሌ ፒዲያትሪክ ማይልስቶኖችን
ለመያዝ there's a specific እንትን ስለዚህ እሱን ተጠቅሜያለሁ also ለአናቶሚ ደግሞ recommended deck አለ እንደሱ ያልኩ specific የሆኑትን ያየሁት pre-made ones okay Dr. Tinsae so the same question plus if you can tell us any like በእኛ ሶሳይቲ ውስጥ አሁን MBME በእኛ ሀገር ውስጥ አሁን MBME ለማግኘት ዩወርድ ለማግኘት ይከብዳል ኤክስፔንሲቭ ነው እና like what resources በጣም accessible የሆኑ ግን like እኛ access አድርገን አጥንተን the most result የምናገኝበት ካለ በዛ አብራርተህ እንድትገልጽልን this is a very important question what resources to use ምክንያቱም አሁን ሰው ስንጠይቅ ዌብ ላይ ብንሄድ ምናምን plenty of resources አሉ so ሁሌም ምንድነው ይሄን ጀርኒ እንተንሰንል ምንድነው መጀመሪያ ከሰው ላይ ኢንፎርሜሽን እንሰበስባለን እኔ ያደረኩት ነገር ያንን ነበር ከሬዲት ከምን ሃይ ስኮር ካመጣ ሎ ስኮር ካመጣ ከሁሉም ኢንፎርሜሽን እንትን ብለን አሁን ፐርሰናላይዝ ነው የምናደርገው እንትኑ አሁን ላይክ አንኪ ኮምፎርታብል የሆነ ፍላሽ ካርድ የሚጠቀም ሰው አለ እንትን የሚል ምናምን ሰው አለ ግን አትሊስት ነው አሁን አይዲሊ ብለው ስቴፕ 1 የተፈተነ ሰው ሶስት ሪሶርስ ግዴታ ነው ሶስቱ ሪሶርስ አሁን አትሊስት ከኛው ከኢትዮጵያ perspective ከኢትዮጵያ IMG አንፃር ስቴፕ 1 እነዚህ ሶስት ሪሶርሶች ሳይጠቀሙ መፈተን ማለት like we're doing ourselves a disservice ስለዚህ ምንድናቸው ሶስቱ ሪሶርሶች I think I would say Dr. Leroy Dr. Betelehem agree ያደርጋሉ the first and foremost is UWorld question bank ምክንያቱም ይሄ it's very critical ማለት አሁን አንድ ሰው አንድ ፔጅ ጨርሼ ምናምን ከአንድ ዙር በኋላ ጥያቄ ልስራ ይችላል ግን literally step 1 ጥናት የጀመረን ቀን በመጀመሪያ ነገር መጠቀም ያለብን UWorld ነው በቃ I know I understand ምክንያቱም ያለፍንበት ሜዲካል ሲስተም ስለሆነ መጽሐፎችን ማንበብ ምናምን በዛ ጊርድ ስለሆነ ይከብደናል እንትን ማለቱ ግን ያ like reality ነው ምናግራችሁ you won't be successful አሁን ከday 1 ጀምሮ question ባንኩን ኢንተግሬት አድርጋችሁ እንትን ካላላችሁ አሁን አንዳንዴ ሰው ይሸወዳል ስቴፕ 1 ምናምን ስቴፕ 2 ምናምን የውቀት ፈተና ምናምን ይመስላል ግን it's not like that እንደዛ አሁን ወይ ከIQ ጋር ምናምን ኮሪሌት የሚያደርግ ምናምን ከሆነኮ ወይ ሲኒየሮቻችንን አስቀምጠን ብናስፈትናቸው ኮ they should ከኛ የበለጠ ስኮር ማድረግ አለባቸው right ስንታ obviously በውቀት ይበልጡናል በኤክስፒሪየንስ ይበልጡናል ከኛ ግን that's not how that works and actually there's an interesting article research peer reviewed የሆነ ምናምን ኮሪሌት ያደረገ ነገር ከስቴፕ ስኮሮች ጋር ምንድነው ኮሪሌት የሚያደርገው ብለው ሳይንቲስቶች አጠኑ ብዙ ነገር ምንድነው ቪዲዮዎቹ ናቸው እንትኖቹ ናቸው the only thing prove ያደረጉት peer reviewed prove ያደረጉት ነገር ምንድነው the number of questions you did ነው anyone በቃ ፓስ የሚያደርገ ሃይ ስኮር የሚያደርገ ሰው የሚነግራችሁ ቀጥታ ኮሪሌት የሚያደርገው ብዙ ጥያቄ ነው እንደውም ግራፉ ካያችሁት እቱን ላይ ቀጥታ ከስቴፕ ስኮራችን ጋር ምን ያህል ጥያቄ እንደሰራን እየጨመረ I think 10,000 ጥያቄ ስደርስ ነው መሰለኝ ፕላቲው ያደርጋል ከዛ በኋላ ስለ ትንሽ ነው negligible return ስለዚህ UWorld is very critical ከዛ በኋላ ሁለተኛው ሪሶርስ ምንድነው I think አሁን ብዙዎቻችን ምንድነው ከግራጁዌት ካደረግን በኋላ ስለሆነ ይሄን ፓዝ ፐርሲው እናደርገው ትንሽ ርቀናል ከPC1 ከPC2 ስለራቅን we need ቤዙን ቢልድ ማድረግ አለብን አሁን ቤዞቹን ቢልድ ለማድረግ እንዳልኳችሁ ነው there are tons of resources ካፍላን አለ ምን አለ BRS አለ ያን እንግዲህኛ ስንጠቀማቸው የነበርናቸው መጽሐፎች አሉ PC1 PC2 ሪፈር እናደርጋቸው አሁን እነሱ there are like አንደኛ አሁን like ዲስካውንት አይረቡ ምናምን ልል አልችልም ምክንያቱም ጥቅም ለሰጣቸው ምናምን እንትን ያሉ ሰዎች አሉ ግን አንዳንዴ it's not studying about art it's studying smartly study ለማድረግ ነው so I would say አሁንም I guess ዶክተር ቤተልሔም የሚስማማሉ ለዚህ ሁላ ቤዙ ምንድነው ቦርድ ኤምቢዮ ቪዲዮ ነው ምክንያቱም ዶክተር ጄሰን ራያን በጣም ምርጥ አድርጎ ነው የሰራው እውነቴን ነው ብላችሁ ነው like medical school እስከጨርስ ድረስ በየው ዘመን አንድ ቀን ቪዲዮ ተጠቅሜ ቪዲዮ ይቻላል because I wasn't a video person እና ያኔም በቃ እንደዚህ ቪዲዮ ምናምን ብለው ሲናግሩኝ I was skeptical ምክንያቱም ተጠቅሜ አላውቅም ምናምን አሁን ነጂብ ምናምን የሚባሉትን ምናምን አይቻቸው አላውቅምና ቪዲዮ በቃ ቪዲዮ እንትን አቴንሽን እንትን ብዙ ስፓኒ ጥሩ አይደለም ምናምን I get distracted easily ግን በቃ ዶክተር ራያን ምርጥ አድርጎ ነው የሰራው ቦርድ ኤምቢዮ like literally you wouldn't need anything else
ሌላ ቪዲዮ ሪሶርስ ሌላ እንትን ምናምን ሰፕሊመንት ታደርጉት ትችላላችሁ ግን ደስ ደግሞ የሚለው የቦርዴን ቢዮንድ ምንድነው ትንሽ እንደኔም ለማንበብ የምትፈልጉ ሰዎች ኦሬዲ ቪዲዮቹን በስላይድ ፎርማት ተሰርቷል ስለዚህ ስላይድም አለ ሶ ሁለተኛው ሪሶርስ እሱ ነው USMLE አልኩ ቦርዴን ቢዮንድ አልኩ ከዛ በኋላ አሁን ትሪኪዋ ምንድናት ፈርስት ኤድ ናት አይ ኖ አንደርስታንድ ማንም ፈርስት ኤድን ከፍቶ ደስ ብሎት የሚያነብ ማንም ሰው የለም it's like it's a fact step when first aid ብሎ የሚመኝ ምናምን እንትን የለም ግን ምንድነው የፈርስት ኤድ ደሰን ነው ምንድነው እንደው ምን ይሉታል the bible of step 1 ነው የሚሉት ምንድነው ሁሉንም ነገር like concise አርጎ ሪቪው አርጎ ምናምን ጥሩ አርጎ ያስቀምጥልናል like review ለማድረግ ምናምን እኔ አሁንም I would say ትንሽ የጠቀመኝ ምንድነው ፈርስት ኤድ ምንድነው I think ብዙዎቻችንም የለመደው ሶፍት ኮፒ ማንበብ ምናምን ነው ግን ሃርድ ኮፒውን ብናገኘው በቃዛም ኖትን እየጻፈን ቶሎም ሪፈር ለማድረግ ምናምን ጥሩ ነው like ሃርድ ኮፒውን ራሱ ማግኘት ካልቻለን just print it now እቺ ሶስቱ ሪሶርሶች ኮርነር ስቶን ናቸው አሁን እንዳልኳችሁ ነው everybody step 1 የሚጠቀም ሰው ሁሉም ሰው ይሄን ይጠቀማል ሌላ የተለየ ነገር የሚጠቀም የለም ግን እንዴት ነው የምንጠቀመው ነው አሁን ምንድነው እንዳልኳችሁ ጥያቄ ነው ምክንያቱም አሁን ቪዲዮንም ስናይ እንትኑንም ስናይ ምናምን like ጥያቄ ነው በቃ ኢንተግሬትድ መሆን ያለበት ጥያቄ ላይ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንዳልቻለን ካላወቅን ጥቅም የለውም ሆነስትሊ ነው ስለዚህ ለኛል በጣም ቪዲዮዎቹንም ማይቻለው ፈርስት ኤድንም ማይቻለው ግን አሁን አዚ ስቴጅ ብትጠይቂ ምንም የማስተውሰው ነገር የለም አዛ ታይም ስቴፕ 1 ስፈተን በቃሌ ሁላ ልነግርሽ እችላለሁ አንዳንድ መጻፎች አንዳንድ ፔጆች ከፈርስት ኤድ አሁን ግን ይሄን ሁላ ሰዓት ሄዶ ግን ማስተውሰው ነገር የለም ግን ስቲል የዩወርልድ ጥያቄዎች ምናምን ትዝ ይሉኛል ምክንያቱም that's how it's supposed በኋላም በቃ ክሊኒካሊ አሪፍ ለመሆን ፕራክቲስም ለማድረግ የሚረዳሽ እሱ ነው ክሪቲካል ቲንኪንጉን ዴቨሎፕ የምታደርጊው በሱ ነው ስለዚህ አሁን የምለው እኔ ምንድነው እዚህ ውስጥ ያላችሁ ገና እንትንም ያላችሁ ገና PC1 PC2 ልትሆኑ ሰዎች ትችላላችሁ ያው ኦፍላይን አለ USMLE በቃ ካሁን ጀምሮ ኢንተግሬት አድርጉት C1ም ያላችሁ C2ም ያላችሁ አለ የሲኬ question bank አለ ኢንተግሬት አድርጉት ብዙ ሰው እዚህ የማያውቀው አምቦስም ለሳምቦስ is a very good question bank አሁን USMLE ለማግኘት ያስቸግራል ምናምን ግን አይ ኖ አምቦስ ምንድነው I think በህክምና ማህበር መሰለኝ እቲም በአመት 500 ብር ምናምን ከከፈለ ፍሪ አምቦስ ሰብስክሪፕሽን አለ ስለዚህ አሁን 500 ብር በዚህ ጊዜ እንግዲህ ምንም ማለት አይደለምና ለአንድ አመት 500 ብሩን ከፍለ አምቦስንም ኢንተግሬት እናርገውና ለምንም ለስቴፕ 1 ለስቴፕ 2 ሁሉም ቤዙ እሱ ነው questions ነው ሁሌም ማሽሬዲ ላይ የምንናገረው ምክንያቱም ሁሌም ሁሉም ወይኔትንሴ እንደዚህ ብለህ ነበር ምናምን ይሉኛል ከተፈተኑ በኋላ አሁን እሱ ነው the most important ነገር ይሄ ነው ይሄን ነገር ኢንተግሬት ስላላደረገን ይሄን ነገር ካልገባን we won't be successful ሁሉም ነገር ጊልድ የምንሆነው አሁን ሌላም አንኪም የሚጠቀም አለ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችም አሉ ሌሎችም ስኬቺንግ የሆነ ምናምን ሁሉንም ግን we should know how ጥያቄዎቹ ላይ በቃ ጥያቄው ነው like ብዙ ጥያቄ ከሰራችሁ ቁጥር አልኳችሁ ሳባታነቡ እንኳን እንደምንም አርጋችሁ ታውቃላችሁ just የምትሰሩትን ጥያቄ አብዙት ኤምቢኤም ከተባለ ሰው አሁን ኤምቢኤም 25 እስከ 30 ይሰራል ለምን አለኮ ከአንድ ጀምሮ ቋለሽ አንድ ምናምን አውትዴትድ ነው ግን አትሊስት ከ25 እስከ 30 አርጉት እንዳልኳችሁ ነው አሁን ኦንላይን አይዲሊ የምመለው USMLE ኤኒቲንግ እነዚህ ነገሮች ከተቻለ አቅሙ ካለ ኦንላይን ተጠቀሙ ኦንላይን ስሩ ካልሆነ ነገር ኦፍላይን is acceptable ችግር የለውም እኔ ኦፍላይን ተጠቅሜ ነው ስቴፕ 1 ያለው ተፈታልኩት ጥሩ ጤታ መጣሁት ችግር የለውም ግን still I would say ኦንላይን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ያ questions ይሄን ፖይንት በቃ like ከዚህ ዌቢናር ሌላ ነገር ይዛችሁ ባትወጡ ይሄን አብሯችሁ ላይ ይዛችሁ በቃ የጥያቄውን ኢምፖርታንስ Okay yeah I agree with what you said like ብዙ ጊዜ ለትላልቅ ፈተኖች ኳሊ ይሁን ኤግዚት ለማጥናት እንነሳ ወይ ስላይድ በማንበብ ቪዲዮ ማየት ምናምን like passive learning እንመርጣለን maybe that makes us comfortable ግን like ጥናቶችም እንደሚያሳዩት like active learning actively ጥያቄዎችን መስራት problem solve ማድረግ ነው more stick እንዲያደርጉ ነገሮችን stick እንዲያደርጉ ጭንቅላታችን ውስጥ የሚያደርገውና that's a really good point thank you so for a person let's say ideally 4 to 6 months ወስዶ step 1 ለሚያጠና ሰው like አጥንቱ ከጨረሰ በኋላ አሁን ብፈተን I'll get the most result like I'm ready ብሎ ራሱ እንዲያስብ ምን አይነት ማይልስቶኖች ሚት ማድረግ አለበት like
what do you think should be overall schedule አውጥቶ በቃ ጥሩ ፔስ አለኝ አጠናኔ ጥሩ እየሄደ ነው ብሎ እንዲያስብ ምን ነገሮች ሲያጋጥሙት ነው የሚያውቀው እና like readiness-ን እንዴት ነው measure የሚያደርገው Leroy? Okay, as Dr. Tinsae has just said, when the students came to him and asked him, I got 70% on the UWorld assessment, I'm ready and everything, he told them to convert it. So your milestone and how you know you're ready is when you reach what you wanted to reach. It's just because it's passed, as Dr. Tinsae has already said, it doesn't mean, that you can pass with 199. It doesn't mean anything though, if you look at it in detail. So taking those self-practice tests, those assessments, doing the UWorld Q-Bank, and then you look at your percentage grow and the score that you're getting grow, and then you start to feel confident. You start to feel, okay, maybe I'm ready for this exam. Otherwise, maybe if the other panelists have any clue of how to, gauge themselves, I think questions is the biggest thing. Okay. Betelehem? Yes, Auntie. It's about seeing your progress. እንዴት ነው ፕሮግረስ ያደረኩ ያለው? Is my score በእኛ ጊዜ ስኮር ስለነበር እሱ ነበር የምናየው እና usually weekly ነበር practice test ለምሳሌ ነው የሚወስደው እና how's my score going? ጥሩ እየጨመረ ነው ያለው ወይስ am I doing worse? እንደገና ደግሞ አንዳንድ specific የሆነ analysis ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ያጠናሁት ነገር ላይ how am I doing የሚለውን ማየት I think በሱ ልክ Leroy እንዳለው በሱ ማወቅ እንችላለን ብዬ ነው የማስበው። Okay. So important milestones አሉ። የመጀመሪያው important milestone ሁሌም በዚህ ጀርኒ ውስጥ ያለ ሰው መጀመሪያ UWorld question ባንኩን መጀመሪያ በሲስተም ዋይስ ሲጨርስ ምን ያህል አመጣ ነው የሚለው አይኑ አሁን እንግዲህ ይሄ ኦንላይን ስንሰራ ምን ስንለው በፐርሰንቴጅ በምን ስለሚያስቀምጥልን እሱ ነው። አሁን ይሄ ምንድነው first pass ነው የሚባለው ሁሌም UWorld እንትን የሚሰራ ሰውና our first pass percentage ምን ያህል ነው? I would say first passaችን 80 በላይ ምናምን percent ከሆነ that's very good በጣም ጥሩ እየሰራን ያለን 90% it's very rare ማግኘት እንደዛ ከዛ በላይ ከሆነ we're ready እንደው ሌላ ነገር ማድረግም አያስፈልግም just take step one the next day እና ያቺ first pass ናት first pass የመጀመሪያው important milestone እሷ ናት ምክንያቱም እሷ ናት አሁን ቀጣይ ያለውን ስቴፕ የምትወስንልን ያ ማለት ምንድነው ሁለተኛ ዙር ላይ ሙሉን question bank ደግማለሁ ወይስ የተሳሳትኩትን ብቻ ሰራለሁ ሚለው ስለዚህ እኔ አሁን I would say አሁን pass or fail ምናምን ከሆነ የUWorld የፈርስት ፓሳችን I would say ከ75% በላይ እስከሆነ ድረስ you're good በጣም አሪፍ እንትን ነው ሁለተኛ ዙር ሙሉንም መድገም አያስፈልጋችሁም just do your incorrects እና ወይ ሌላ question bank እንዳምቦስሩ ነው ከዛ በኋላ አሁን like how am I ready ምናምን የሚባለው እንደሚባለው MBME self assessmentዎች ናቸውና በጣም ፕሪዲክቲቭ ናቸው በነገራችን ላይ I don't know እንዴት አድርገው እንትን እንዳሉት ነገርና አንዳንዴ to a point ምናምን ድረስ በጣም ፕሪዲክቲቭ ናቸው ስፔሻሊ ስቴፕ ፓኖቹ ምክንያቱም አሁን MBMEዎቻችሁ ላይ እንደቀደም እንደተባለው ተቀይሮ ምናምን ከሆነ like 210 ወይ 220 ያመጣን ከነበረ ቴስት ዴይ ላይ ማጂካሊ 27 ምናምን አይመጣም ወይ MBME አሰስመንቶቻችን ላይ 27 ያመጣ ከነበረ አሁንም ቴስት ዴይ ላይ it's very rare ወይ ፌል እናደርጋለን 20 ምናምን አይመጣም እና they are very predictive of our real test day performance actually to a point where ብዙ ጊዜ ይናገራል ሰው ሁሉ ይደረድርና like ይሄ ነበር estimated score my actual score was this like to plus or minus 5 ምናምን እንደዛ ዲፈረንስ ነው ስለዚህ እነዛ አሰስመንቶች ምንድናቸው ምንድነው I think ባልሳሳት the most predictive ይባል የነበረው ምንድነው UWorld self assessment 2 ነው self assessment 2 በጣም predict ያደርጋል ስቴፕ 1አችንን ይባላል ከዛ ቀጥሎ I'm not sure ይሄን እንደ ሰው እንዳላሳስት ግን MBME 29 ምናምን ወይ 30 መሰለኝ just check it ግን ብቻ እነዚህ ናቸው ስለዚህ አሁን ሌተስት MBME የሚባሉት 25 ናቸው ከ25 እስከ 30 ከዛ UWorld self assessment 1 አለ self assessment 2 አለ 7 ፈተና 7 አሰስመንቶች ሰባቱ እንግዲህ አሁን አይገስ ያው ኮንቨርሴሽን እንትን ኤራውን shift ስላደረገ comfortably እነዛ ላይ ፓስ ካደረገ በቃ you ready important የሆነውን ማይልስቶን አቺቭ አድርገናል ግን አንዳንዴ ከዛ ከሰባቱ ምናምን ውስጥ ራሱ የሆነ ነገር question mark ውስጥ ሆነ ምናምን እንዳልኳችሁ አሁን ይሄን በፐርሰንቴጁ ምናምን
I wouldn't say I'm not very happy but percentage so ሲላግሬም ነው አለ ሬዲት ላይ ስኮር ኮንቨርተሮች አሉ ምናምን ሁሌም ኮንቨርት አድርጉት ወደ 3 ዲጂት ስኮር እንትን በሉትና አስቀምጡትና እንትን በሉ ምክንያቱም 250 260 240 ያገኛችሁ ከሆነ that's very nice በቃ you're good to go እና እነዚህን እንትኖች ኮንቨርት አድርገን እነዚህ that's a milestone we should know በቃ እነዚህ ታይሚንጉን ምናምን ከሰው ሰው ይለያያል when should I take it ምናምን የሚለው ይለያያል ኖርማሊ ምንድነው ዶክተር ቤተልሔም እንዳለችው ይሄ ዴዲኬትድ የሚባለው ፔሪድ አለ ዴዲኬትድ አችን በየሳምንቱ እንትን እያደረገን ሪቪው እያደረግን ነው የሚሄደው ግን እነዛ ኮንሲስተንትሊ ፓስ እያደረግን ከሆነ ኮንሲስተንትሊ ታርጌት ስኮራችንን አቺቭ እየመታን ከሆነ you're ready you've reached that milestone. Okay, thank you. So my next question is going to be like another side of taking the test line የሚሆነው so አሁን እንደዚህ አይነት ትላልቅ ፈተኖችን ውስጥ like ኳሊም ኤግዚትም like እንደዚህ ላይፍ ዲፋይኒንግ የሆኑ ፈተናዎች ናቸው ብለን የምናስባቸው ትልልቅ ኤግዛሞችን ውስጥ በጣም ስትረስ አለ እና like ይሄ ስትረስ ቀስ በቀስ it takes toll on our mental health እና ይሄ በዚህ እንደዚህ አሁን ይሄን ፈተና እንደህል በምንም ታይም ብናጠና ይሄ ስትረስ ይጠፋል ብዬ እኔ ፐርሰናሊ አላምንም እና እናንተ ፐርሰናሊ ከእንደዚህ አይነት ስትረስ ጋር ኮፕ አድርጋችሁ ይሄን ፈተና ለመፈተን የተጠቀማችሁት ሜትዶች አሉ ዶክተር ትንሳኤ Yeah, first and foremost በጣም እድላኛ ናችሁ ኮንግራ ምክንያቱም አሁን ስቴፕ አሁን ፓንሶን ፌል ሆኗል trust me በስኮር የተፈተነን ሰዎች እናውቀዋለን የነበረውን ጭንቀት የነበረውን እንትን ምክንያቱም አሁን ያሰው ይደሳሰታል ወላሳ የሆነ ፐርሰንት አመጣው ምናምን ያኔ ግን ኢምፖርታንት ስለነበረ ሶ ኦልሞስት ከግማሽ በላይ ስትረሱን አስወግዳችኋል ግን አሁንም ያው doesn't mean አይደለም እንትን አይመጣም ምናምን የሚለው ነው አሁን ይሄ አሁን ይሄ ተሳን ኢንዲቪጁዋል ኩዌስችን ሁሉም ሰው ስትረስ ዲል የሚያደርግበት መንገድ ይለያያል ግን ሁሌም እኔ ምንድነው የምለው have a support network have a support group በቃ አብሮን እያነበበ ያለ አብሮን የሚፈተን ሰው ሊኖር ይችላል ፋሚሊ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም አንዳንዴ ጆርኒው is like ትንሽ በጣም ኢንቮሲንግ ነው ምናምን አንዳንዴ አይሶሌት የሚያደርገናል ምናምን እና ትንሽ በቃ እንትናችን አንደርስታንድ የሚያደርገው ሰው አለ አይደል በቃ አሁን እኔ እንትን ስምናም ትንሽ ማሽ ካደረኩ በኋላ ምናምን ኢሞሽናል ሆኜ ነበርና ብዙ ሰው ኮንግራ ምናምን ይለኛል ያው ግን የበለጠ በቃ እንትኑ አሁን ገና ያልተፈተነ ምናምን ሰው ሳይሆን ኦሬዲ የተፈተነ ሰው ምናምን ሲለኝ ምን ሲለኝ I would feel በቃ ሼር አደርጋለሁ ምክንያቱም ምንድነው የሚባለው ያለፈበት ያውቀዋል አሁን እንግዲህ ዶክተር ቤተልሔም ስቴፕ 1 ስለተፈተኑ ምን ያውቁታል የነበረው ፕሬሸር እና አብሮን በዛ ፋዝ ያለፈ ያለ ሰው በቃ አትሊስት they would understand you አሁን ሌላውን ቤተሰቦቻችን ሄዳችሁ እንትን ብትሏችሁ እንዴ ብርቅ ነው እንዴ እስከ ሜዲካል ስኩል አለበት ስትፈተን አልነበረ እንዴ ነው የሚሏችሁ እንትኑን ምናምን ብዙ አይረዱም ግን አብሮ በቃ ያን ጀርኒ ውስጥ ያለ ሰው ምናምን ምንድነው ሳክሪፋይሱን ምን ያህል ዋጋ እንዳስከፈላችሁ ምን ያህል ከናንተ እንደወሰደ አንደርስታንድ ያደርጋል ሶ እሱ ነው በቃ have trust የምታደርጉትን የሆነ ሳፖርት እንትን ይኖራችሁ ከዛ በኋላ ያው ይለያያል በቃ ኖርማሊ አሁን እንዴት ስትረስ ዲል እንደምናደርግበት እሱን መጠቀም ነው ኦኬ ቤተልሔም I'm sorry Mikey ተቋርጦ ነበር እሺ so Dr. Tinsae እንዳለው ነው having a support system especially ያለፉበት ሰዎች ጋር መሆን it's very important ይሰማል እንጂ ይቅርታ okay good okay in addition to that I think what's important is taking breaks when it's needed take a break በዛው መቀጠል would just like burnout ነው የሚያፋጥነው እንጂ የሚጠቅመን ነገር ስለሌለ taking breaks I think is very important ሌላ ደግሞ understanding that repetition is the key especially step 1 ላይ repeat ስናደርገው እንደሚሻሻል ብናውቅ would really help የፈለገ difficult ቢሆን ማለት ነው I think these are the important things
Leroy, በዛውም ስታጠኑ or prepare ስታረግ የነበረ like difficult ይሄ በጣም አስጨንቆኝ ነበረ like it was difficult ያልከውን time በዛ Yeah, so I think personally, I don't know if the other panelists will agree, personally it was the exam, I don't know, it's designed to make you feel it's unpassable, it breaks you, it's like you feel defeated. So you know, the times you feel that you get your self-assessment and then it's not what the score that you planned, you do your MBME, it's not what you planned, you know, you gave almost, you know, 8-10 hours 12 hours a day to it and it doesn't come, it's really it breaks you, it makes you feel you know, defeated. So with the support system, with your family, with those that are taking it with you, you know, loved ones and everything, you just try to push on. That's what it's just perseverance at the end. That's what the exam is. Okay. So we'll be taking questions from the Q&A. I think አንዳንዶቹን መልሰናል. So the first question is for registration and for registrations, what documents are needed or required? Leroy? So to register, you need to have certification that you are a part of a medical school. You have to be in a medical school or graduated from a certified medical school. There are the different forms that Dr. Tinsae was mentioning. There's form 183, I think it's called. There are different forms that you're going to have to fill out. And then those forms have their own requirements. But the bottom, at the end of the day, the three or the two that you need is you need to have you need to have proof that you're a medical student or you've graduated from a medical school. And because the exam is not given in our country, you will need to have a passport. You would have to start that process as well, as you can't take it online. You're going to have to go to different testing centers that they have in different countries. I don't know if the other panelists can add. Muted, doctor. Very good question. ምን ዶክመንቶች ያስፈልጋሉ? So yeah, like so degree original degree ያስፈልገኛል ምናምን ይላል. So at least step 1 ለመፈተን original degree ያስፈልግም. ሜዲካል ስኩላችን accredited እስከሆነ ድረስ like ወይ graduate አድርጓል ወይ ተማሪ ነው እስካለ ድረስ አለ place order የሚባል ዶክመንት አለ። እሱ እንትን ይላል። በሱ step 1 መፈተን እንችላለን ግን ያው ምንድነው ስቴፕ 2 ደግሞ ያለሱ መፈተን አንችልም ምክንያቱም አክሪዴት ሜዲካል ኤጁኬሽናችን ቬሪፋይድ መሆን አለበት ምናምን ስለዚህ አሁን አትሊስት ወይ ዲግሪው ለማውጣት ትንሽ ፋይናንሻሊ ቦትልኔክ ሆነብን ምናምን we can wait ስቴፕ 1 ተፈተነን ምናምን እንትን ማለት እንችላለን ግን እኔም የምለው አይዲሊ ስፔሻሊ ግራጁዌት ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ በቃ like first thing I did was degree ማውጣት degree አውጥቼ ምክንያቱም በኋላ ማስፈለጉ ስለማይቀር አይቀሬ ነገር ነው አሁን በቃ በጣም አስጨንቆን እንትን ብሎ ወጪው እንትን ብሎ እንትን እስካላለብን ድረስ ዲግሪያችሁን እንትን በሉ ያው አሁን ይለያያል ከትምህርት ቤት ይለያያል ያው ፎርም 183 ምናምን የሚባል ነገር አለ እንዴት ቬሪፋይ እንደሚደረግ ምናምን ግን at least have your degree አስፈላጊ ነገር ነው እንዳለው ነው ዶክተር ሊሮን እንዳለው you're going to need a passport ምክንያቱም አሁን ቬሪፋይ ለማድረግ እቺ የመጀመሪያው ስቴፕ ሬጂስተር ለማድረግ ፓስፖርታችን ነው ብዙ ጊዜ አክሰፕተብል እና ሁለቱ ነገሮች አስፈላጊ ናቸው Okay so the next question I think for Dr. Tinsae ይመስለኛል so you mentioned UWorld offline data na so this person wants to know where can you access UWorld offline so Telegram ግሩፖች ላይ ነበር ያገኘሁት UWorldን I guess እኔ ባልሳሳት 2021 ቨርዥኑ ነገር ነበርና ትንሽ ዲስክሪፐንሲ ነበረው የ400 ጥያቄ ምናምን አሁን I think ባልሳሳት ስቴፕ 1 question bank UWorld online
ወደ 4000 ነገር እየተጠቃኑ 3600 እንደዛ 800 አካባቢ ነው ያኔ ኦፍላይን የነበረው 3400 ነገር እንደዛ 400 500 ጥያቄዎች አሉ አሁን ምን የምለው ላይክ ይሄ በጣም ካስቸገረ በቃ ከባድ ሆነብን ነው እንጂ ኦፖርቹኒቲ ካለ online ሰማይና ምድር ነው online እና offline መጠቀም ግን like where we can find it አለ I think mass reading ላይ ሼር አድርገናል ምናምን ቴሌግራም እንትኖች አሉ ኦፍላይን የሚጠቀም ሰው ደግሞ ሌላ መመክረው ነገር ምንድነው እኔ ኦፍላይን USMLE ተጠቀምኩ እንጂ አምቦስን ኦንላይን እየተጠቀምኩ ነበር ምክንያቱም መልቲሚዲያ ጥያቄዎች አሉ መርመሮች አሉ ምናምን እዛው ስከልቴት እያደረግን ምናምን እነሱ ጥያቄዎች አሁን ኦፍላይን በሆነ ፎርማት ለመስራት ይከብዳል ምክንያቱም ከባድ ነው አይመጣም ስለዚህ እነሱ ነገሮች መተማመን ስላለብን ስለዚህ ኦፍላይን USMLE እየሰራን ከሆነ just አምቦስ ይኑረንና ሜቢ ማታ የሆነ ሰዓት ስናገኝ 5-10 ጥያቄ ስፔሲፊካሊ አምቦስ ደግሞ መልቲሚዲያ ጥያቄዎችን ፒክቸር ያላቸውን ብቻ ደግሞ እንድንሰራ ይፈቅድልናል ስለዚህ እንደዛ መርመር ምናምን ያለባቸውን ጥያቄዎች እንደዛ አድርገን ለማመድ እንችላለን ሶ ያ ቴሌግራም ካለ ያ እኔም ቴሌግራም ላይ አይቻለሁ so there are groups who for free I think close የሆነ ታይም ሪፖርት ተደርገው ክሎዝ እየተደረጉ ነበር ግን አሁንም ኒው የተፈጠሩ የሚላኩ questions URL questionችን በነፃ ይልካሉ so I think it's just a matter of finding those ያው አንድ ቦታ ቢገኝ የሆነ ማይጣፋ እንትን ማይደረግ አሪፍ ነበር ግን ያው I think that's what we should be doing like ሁሌ search ማድረግና the next question Tsegaye Mekonnen, how to use the NBME assessments, how to space them, when to use them specifically, especially 25 the 25 እስከ 30 Betelehem I think you're muted. Okay, Dr. Tinsae, can you answer this question? Okay, actually, how to utilize NBMEs? And what I would say is like since almost NBME ያለው ሁለት USMLE self assessment 7 አይደል so ምንድነው የሚደረገው ኖርማሊ ምንድነው first passation የመጀመሪያ ዙራችንን እንዳነበብን አንዱን ከነዚህ ውስጥ አንዱን አሰስመንት መርጠን I would say way probably NBME 25 it doesn't really matter የትኛውን እንደመረጥ ነው እሱን አንስራ አንድ NBME መስራ የመጀመሪያ ዙራችንን እንዳልኳችሁ USMLE BME first aidንም ከጨረስን በኋላ እሱ it will tell us አሁን ሁለተኛ ዙር ላይ ምን ማድረግ እንዳለብን ቤዝ ላይናችን እስካሁን የተጓዝነው ምን ያህል ነው የሚለው እሱ ይወስናል ከዛ በኋላ አሁን ታይሚንግ ምንድነው የሚባለው like step 1 dedicated የሚባላል አሁን like dedicated የሚባለው ተርም የመጣው ምንድነው so like ውጭ ያሉ USMLE graduates ምንድነው first ሁለት ይጨርሱና ስኩላቸው ኖርማሊ ምንድነው 6 ሳምንት ይሰጣቸዋል ያቺ step 1 ለመዘጋጀትና ያቺ 6 ሳምንትና dedicated ትባለውና አሁን ፉል ታይም እያነበበ ያለ ሰው አይገስ ከመጀመሪያው ቀኑ ጀምሮ dedicated ነው ግን at least በቃች እኛም እንደ አይዲሊ እንደ ፍሬምወርክ መጠቀም ያለበት ያቺ የመጨረሻዋ 6 ሳምንት ከፈተናችን ስኬጁል ከመሆኑ በፊት 6 ሳምንት ሶ ምንድነው በዚህ 6 ሳምንት ሰው የሚያደርገው ምንድነው በቃ ጥያቄ እየሰራን ያለው USMLE ብሎክ ራንደም አርጎ ታይም ዳርጎ ምናምን በቃ 2 3 4 እየሰራን ያለው እንዳልኳችሁ ነው አንዱን ቤዝ ላይን ቅድም ሰራን አልኳችሁ 6 ይቀራል ስለዚህ 6ቱን ምንድነው እዳዘን የቤትኛው ኦርደር መሄዳችን ብዙ ችግር የለውም እዳዘን ሪሊ ማተር ግን ኖርማሊ ምንድነው የሚባለው በእያንዳንዱ ኤምቢኤምዎቹ በእያንዳንዱ ሳምንት ሆኖ 6 ሳምንቱን ጨረሰ ስለዚህ 7 አሰስመንት ሆነ አይደል ከዛ ብዙ ጊዜ ይረሳል ፍሪ 120 የምትባላለች ፍሪ 120 ማለት ያው 120 ጥያቄ ናት ብዙ ጊዜ ከቴስት ተዋጋ ተመሳሳይ ናት ይባላል እና አይዲሊ ብዙ ሰው የሚያደርገው ምንድነው ፍሪ 120 መቼ ነው ታይም የሚያደርገው በቃ ልክ ከቡዝን ስቴፕ 1 ከመፈተኑ ወይ በሳምንት ውስጥ እኔ ምንድነው የተፈተንኩት እንደነገ ፈተና ሆኖ ዛሬ ነው የሰራሁት ምክንያቱም ጥያቄ ናት ሶ ሁሌም እቺ ፍሪ 120 መጨረሻ ላይ ነው የምትሰራው እና I would say ideally I don't know እንግዲህ ለዶክተር ሊሮይ ሌላ እንትን ካላቸው I would say this is the nice ምክንያቱም 7 አሰስመንት ነው አንዱን እንደ ቤዝ ላይ እንጠቀመው 6ቱን ዴዲኬታችን ላይ ስፔስ እናርገው ከዛ መጨረሻ ፍሪ 120 ሰርተን እንግባ
እስማማለሁ ዶክተር ትንሳኤ ባለው ሶሪ ኔትወርክ ተቋርጦ ነበር so in addition to the NBME እንትኖችን the UWorld self assessmentዎችን the last 2 weeks ነበር ነው ለምሳሌ ያደረኩት 2 ሳምንት ሲቀር ዩሳ 1 ከዛ ዩሳ 2 ከዛ 2 ቀን ሲቀረው or ዶክተር እንዳለው 1 ቀን ሲቀረው ደግሞ pre-120 እናደርግ ጥሩ ነው in addition to the baseline NBME. And of course, when you do the questions or the assessments, even though you're taking it as a test, at the end of the test, you're going to have to go through each question, which is why it's, I think, easier to use the online versions, because going through the offline ones, it's going to be each and every question, and the onlines kind of make it easier. Okay. Thank you. So I've been listening a lot. Now but I just want to say thank you for this like experience sharing number. And so I'll go back to them. And before that, I just want to ask one important question. So Dr. Tinsae, you mentioned the date setting gulai. So I'm trying to like step by step list out lamadreg. So and so in process step 1, register. So you register the ECFMG, and then step 2 is going to be planning the time, right? Registering USMLE machine, step 1 machine most don't below. So you mentioned go retrospectively, right? Yetenaውን cycle match larg የሚለው and then go back. So how would you go about the thought process እንዴት ይሄዳል? Thinking yetenaው match process ልመረጥ የሚለው? Very good question. ምንድነው አሁን ያው USMLE ሲባል ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው የሚፈጅበትን ታይም ላይ እናውቀዋለን አላውቅም at least I would say የኔ ታይምላይን እንደ ኢትዮጵያ ግራጁዌት ከዚህ ፈጠነ የለም ብዬ አስባለሁ በዚህ በኔ ፔስ ሄደ ሰው የለም ስለዚህ እኔም እኔ የመጀመሪያው አይደለም አብዱ ተመሳሳይ ነው በዛ ፔስ ሄዷል ስለዚህ ገና ተማሪ ውስጥ ተምሮ ለጨረሰ ሰው ኦሬዲ ያ ፓዙን እንትን ብለናል በየትኛው እንትን መሄድ እንዳለብን በየትኛው እንትን እንዳለብን በእኛው ፔስ መሄድ ትችላላችሁ አሁን ደግሞ ሳይ ደግሞ ዶክተር ሊዮ ኦሬዲ ቀድሞ ስቴፕ 1 ተፈትኗል ስለዚህ most probably ከኛም ፍጥነት በላይ ይሄዳሉ እና ግን እንደነሱ ደግሞ ካልተፈተናችሁትን ካላላችሁ ያ ፔስ አለ ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድነው ተማሪዎች ነው ለሚመረጡ ለኢንተርኖች ምናምን ኦሬዲ ኛ ሴት ያደረግነው ፔስ አለ እንዳልኳችሁ እኛ ሜቢ ወይ ኢንተርንሺፕ ላይ ጀምረናው ቢሆን ይሄ ይሻሻላል ግን አይዲሊ ይሄ ፔስ ማለት normally it's perfect ብዙ IMG የሚያደርገው ኢንዲያኖቹም የሚያደርጉት ምክንያቱም በምንም ፊልተርም አያስደርጋችሁም በየትኛው almost በቃ literally አንድ አመት within 1 year of graduation የሚል ፕሮግራም ካልሆነ በስተቀር ፊልተር አያስደርጋችሁም በየትኛው እንትን so this is the best እንትን ግን ይሄ ላይ መቻች ይችላል እንትን አለ ያው እንትን አለ I would say graduate ለሆናችሁት ይሄን ፒስ ተከተሉ እንትን በሉ ከዚህም በላይ ይፈታል የሚል እምነት አለኝ ምክንያቱም አሁን ያዩ አሁን ተመረቀው አሁን ኤፕሪል ላይ የሚፈተኑ ምናምን ቢስት የሆኑ ልጆች አሉ አሁን እኛን ሰዎች ፈጣነን ይባል ከኛም የበለጠ እየመጣ ነው ጀነሬሽኑ ምናምንና ገና አሁን ወይ እንዳለው PC1 PC2 ሆኖ ሊፈተን ያለ ሰው ምናምን አለ ኦሬዲ ተፈተኑ አሉና ዶክተር ሊሮይ ከዚህም በላይ ሊፈተን ይችላል ግን ምንድነው አንዳንዴም ደግሞ እንትና ስላደረገው ምናምን መሆን የለበትም ይሄ it's everyone የሁሉም ሰው ኢንዲቪጁዋል ጀርኒ ነው እንትና ስላለ እንትና በዚህ ስለተፈተነ ምናምን እንዳልኳችሁ የብዙ ሰው ሰርከምስታንስ ይለያያል አንዳንዱ ፉል ታይም ያነበበ ይሆናል አንዳንዱ ፓርት ታይም አንዳንዱ ከስራ ጋር ምናምንና እሱንም we have to be careful በቃ እንትና በዚህ ጊዜ ስለጨረሰ እኔ እንትን ሆነ አንዳንዴ we have to be very cautious እንዳልኳችሁ ሁሉም ነገር like risk and balance ነው አሁን እኔ ስቴፕ 1 ስፈተን እችል ነበር ዲሴምበር ላይ ነው ሊትራሊ 15 ቀን ቀርቶት ፓስ ኦር ፌል ከመሆኑ በፊት ፓስ ኦር ፌል ማድረግ ይችላል ነበር ግን በዚህኛው ታይም በዚህኛው ማርች 2023 ላይ አፕላይ ስለማድረግ አሰስመንቶች ጥሩ ስለነበሩ ኮንፊደንስ ስለነበርኩ ምናምን I took the risk ምክንያቱም አሁን በዚህኛው በኔ ሳይክል አትሊስት ሁሉም ሰው ብዙዎቹ ስኮርድ የሆነ ስለነበራቸው ምናምን እንዳይጎዳይ ስለፈለኩና ሁሉንም ነገር like we have to balance it out አሁን ምንድነው እንዳልኳችሁ ነው ግራጁዌት ካደረግን የኛን ፔስ እንትን ማለት ይቻላል ኦሬዲ እንትን ያለው ሰው ደግሞ እንዴት ነው ምን ያህል ሰዓት ኮሚት አደርጋለሁ ምናምን የሚለው ኢን ኮንሲደሬሽን ካቶ ነው ያን ዲሲዥን ግን ያን ዲሲዥን ስናደርግ በጣም መጠንቀቅ አለብን እንዳልኳችሁ ነው አሁን ላይክ ብዙ ኢንሰርማውንተብል የሆነ ነገር አለ አሁን IMG ሲባል ምንድነው አይዶ ነው ቤዝቦል ፎሎ የምታደርጉ ከሆነ ስትራይክ አለና ኦሬዲ IMG በመሆነ አንድ ስትራይክ ነው
ከዛ አይምጅ የሆነ ደግሞ ከማይታወቅ ኢትዮጵያ መሆኑ ሁለተኛ ስትራይክ ነው ስለዚህ አንተ ይሄ ጆርኒ ፌል እንድታደርግ ሌላ አንድ ስትራይክ ነው የሚጠበቅበት የሆነ ስቴፕ ፈተና ከወደቀ ምናምን አውድ ሴ በቃ ስቴፕ 1 ከወደቃችሁ አውድ ሴ ማንም በኋላ ላይ ያግዛችሁ አይችልም የፕሮግራም ዳይሬክተሩ ዘመድ ካልሆናችሁ ወይ በቃ እንደዛ የምትተማመኑበት እንትን ከሌለ በቃ አለቀ ተበላሸ አሁን ደግሞ ኮምፒቲሽኑም እየጨመረ ነው ወይ ስቴፕ 2 ላይ ምናምን የሆነ ወይ አቨሬጅ ሆኖ ምናምን በጣም ብዙ ነው ኮምፒቲሽኑ ምናምን ወይ ማይሆን ውጤት ይዞ ምናምን ሌላ ነገር ሳይሰሩ ሪሰርች ሳይሰሩ እንትን ሳይሉ የክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ ሳይሰሩ ምናምን ሌላውን አፕሊኬሽን ሳያዳብሩ ማሽ ማድረግ it's close to impossible እና like you're like literally beating the odds እና already በቃ አሁን ሌላ ምንም ነገር ጥናት ሳይጀምሩ already በስማችሁ ሁለት ስትራይክ አለ ስለዚህ አንዱ ከተጨመረ ምን ማድረጋችሁ ስለዚህ be very careful ግን እንዳልኳችሁ ይሄ የሁሉም ሰው ኢንዲቪጁዋል ጀርኒ ነው አንዳንዱን ያይ ነው ሁለቴ ሶስት ሳይክል አፕላይ አድርጎ ማች ያደረገ ሰው አውቃለሁ ብዙ አመት የፈጀበት አለ እንዳልኳችሁ ነው ሁሌ የምታስቡት ነገር አይደለም ቅድም ዶክተር ሊሮይ እንዳለው ከኮንትሮላችሁ ውጪ የሆነ ነገርም ሀፕን ያደርጋል ሊትራሊ ሊፈተን ሄዶ ምናምን ታሞ ካንስል ያደረገም ሰው አውቃለሁና ብዙ ነገሮች አሉና አንዳንዴ you have to be ራሱ ፍሌክሲብል በቃ የግድ በዚህ ጊዜ ነው አፕላይ ማድረገው የግድ በዚህ ጊዜ ነው መፈተነው ምናምን የሚለው አንዳንዴ አይሰራም የሆነ ታርጌት አድርገን ቢገር ፒክቸሩን እያየን ግን ደግሞ ፍሌክሲብል መሆን አለብን ይሄ ጀርኒ ከየቱ ጋር በምን ጋር እንደሚመጣ የሆነ እንትን የሚላችሁ ነገር አታውቁትምና እሱን ነው የምለው I think like personalize your journey Milo it's very very deep thank you very much doctor and and የተነሳ ጥያቄ አለ specifically the unachievable be ማስበው ነገር achieve ላደረጉት ሁለቱ ያንተ like ፔሱ በጣም extraordinary ከዛ plus የነሱ clinical year እያሉ actually no medical school እያሉ step 1 ጨርሰዋል እና ለኔ they were the first so people like ሁሉም የሚነሳባቸው ጥያቄዎች ናቸው ግን how do you guys do it how do you guys go about it so the waiting ጀምርና ሊሮይም በዛው feedback and okay so decide ስናደርግ ያው ፕሪክሊኒካል እየጨረስን ነበረ ከዛ ሳናስበው ነው ኮቪድ መጣ so it became a good time so the thing is ኮቪድ ከመምጣቱ በፊትም ዲሳይድ አድርገናል already ለመውሰድ እየተዘጋጀን ነበር ከዛም በኋላ ኮቪድ መጣ and then የባሰ ፕሮሰሱን እንትን አለው ማለት ነው ጥሩ አደረገውና ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናየው ግን it was the right decision ማለት ጥሩ አጋጣሚ ሆነ to say it correctly ማለት ነው እና ለካስ ያን ያህል ታይምም ያስፈልገን ነበር ትንሽ little maybe underestimate አድርገነው ነበር የሚል realization ላይ also ደርሰን ነበር ስለዚህ የጥሩ አጋጣሚ ሆኖ ኮቪድ ብሬክ ላይ ነው ስተዲ ያደረግነው Leroy mute line Leroy so yeah it was during COVID time our school the Korea hospital the exit exam in year 2 we use the standardized materials because the questions they bring it from question banks I think at our time it was lectorial that they used so we were using the standardized sources already and then COVID came and I wasn't sure if I was going to take it because COVID came and I think 2 months in I said okay you know what it's all the signs were telling me to take it so I said fine I'll go for it and I'll do it. What happened was changing your eligibility period, which was the 3 months that you can take an exam, became free. So you can change it unlimited times. So like every time I wouldn't feel ready, I would just push it a little back, which you can do now because I think it costs $100 or so. I'm not sure. You're gonna have to check it. So it was just timing. I got lucky. I don't think it's to God's grace. I was extremely lucky. That's all I can say. See okay so አሁን አንዳንድ ሰዎች እንዳየው ጥያቄ ላይም ኮንስተንትሊ ተነሳ ያለ ጥያቄ ስለሆነ I just wanted to like bring it to the attention so 2024 የሚለወጣውን ነገር Dr. Tinsae can you give us an in-depth superficial quote unquote to the whole situation okay so 2024 የሚቀየረው ምንድነው
አሁን ምንድነው የሆነ ያለው ነገር ምንድነው accreditation is FMG individual on a school by school basis ነው የሚሰጠው ወይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይ ለጳውሎስ ወይ ለጎንደር ወይ ለእንትን እንደዛ ነው አሁን ለ2024 ቼንጁ ምንድነው like a country wide ነገር እንደ ሀገር ነገር ነው accreditation የሚሰጠው ያሉ ነው አሁን like አለ ሀርካም ይባላል ኢንስቲትዩሽን አለ አሁን ለኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያን ሃየር ኤጁኬሽን ምናምን የሚባል እሱ ነው ኢንዲቪጁዋል አፕሊኬሽኖቹን የሚሰጣቸው የነበረው አሁን CFMG ምንድነው ያደረገው ለእንትኖች እና ለሀርካ ነው የሚሰጠው ሀርካ እስከሆነ ድረስ በቃ እንደ ሀገር ነው አሁን ከአፍሪካ ማን ሆነዋል ኦልሬዲ ሱዳን እና ኢጂፕት ሆነዋልና ሁለቱ ሀገሮች እነሱ ናቸው So I got into my head last week no ነገር I had an interesting conversation እዚህ ውስጥ ያሉ ኮሚቴ ነገር ተቋቁሞ ከጤና ሚኒስቴርም ከትምህርት ሚኒስቴርም ኮሚቴ ተቋቁሞ አሜሪካም ካሉ ፊዚሻኖች ይሄን ነገር ከ2024 በፊት እንዴት እናርግ ኢትዮጵያን ብለው እየሰሩ ነው ያለው እና I think on April ነገር ይመጣሉ እና እዚህ ሁሉም በአካል ይሰባሰባሉ ግን ምንድነው አሁን ያሉኝ ነገር ምንድነው ቦትልኔክ ሆኖ ያስቸገራቸው ነገር ምንድነው አሁን ECFMG ምን አርጎታል እቺ ላይሰንሲንግ እንትናል ምንድነው በየ3 አመቱ ወይ በየ5 አመቱ የሚከፈል ክፍያ አለ ያችን አክሪዲቴድ ለሆነ አሁን ያችን ክፍያ ለመክፈል ስንት ነው እየተባለው ያለው አይ ቲንክ ባልሳሳ 60,000 70,000 ዶላር ነው አሁን ያንን ማን ፈንድ ያደርጋል ነው why would the Ethiopian government ያንን ከፍሎ ትምህርት ቤታችንን አክሪዲቴት አስደርጎ እንግዲህ አይገስ እንድትሄዱ ያደርጋል አይደል ሌላ ነው so the politics is that ቦትልኔክ ሆነ ያለችው ነገር who's gonna foot that bill ነገር ነው ያለውና I would say now promising ነገር ብዙ አይታየኝም ለዛ ነው በቃ ባገኘው ታጋጣሚ አይዲው ነው አውጡት የምለው እሱ የሚያሳዝነው ይሄ ነገር happen ካላደረገ after 2024 ኢትዮጵያ ሜዲካል ስኩል የሚገባ ሰው ያው በቃ ድራይቨሮም የሚለው ነገር ነው የሚያሳዝነው አሁን ያላችሁ ትምህርት ቤት ያላችሁ ሰዎች አሁን እንኳን ተመደበው እኔ ዘመዶች ያሉ አሁን ሜዲካል ስኩል የተመደቡና አውጡና ምን ይልቋቸው ነው ያሉት ግን አሁን የጀመሩትና already ተማሪዎች ምናምን ለሆናችሁ ችግር የለውም just take the exams አሁን like አሁን ብዙ ሰው የሚያነሳው ምንድነው ያው ካቪየት ይመጣል በኋላ እንግዲህ ከዛ በኋላ አፕላይ ስታደርጉት ትምህርት ቤታችሁ ያው ኢትዮጵያ most probably አይሆንም so he came from an accredited ካልሆነ ትምህርት ቤት ይመጣል የሚል ነገር አለ አፕሊኬሽኑ ላይ how would that work እንዴት ነው ፕሮግራም ዳይሬክተሮች እሱን የሚያዩት honestly nobody knows እኔ ግን ኦፕቲሚስት ነኝ ምክንያቱም አሁንም እውነት ለመነጋገር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይ ምናምን ቢባል የሚያውቁት ፕሮግራም ዳይሬክተሮች በጣም ትንሽ ናቸው it's like አሁን ይሄ ወይ MSP ወይ ምናምን የትምህርት ቤታችንን ትራንስክሪፕት ሲሪየስሊ ብዙዎቹ አያዩትም ይሄን ያህል የሚሉት ነገር የለም so ምንድነው አሁን እነሱ ሰው በምን አይተው ነው እናንተ ኮምፒተንት እንደሆናችሁ እናንተ ለሲስተሙ እንደምትመጥኑ በምንድነው ዲሳይድ የሚያደርጉት already standardized የሆነ ፈተና አለ ስቴፕ 1 አለ ስቴፕ 2 አለ ስለዚህ አንድ ሰው ስቴፕ 2 ላይ 270 ወይ 260 ቢያመጣ ለምን ሺት ሆል ከሆነ ትምህርት sorry for my language ትምህርት ቤት አይወጣም ማንንም ኮምፒተንሲውን አይጠይቁም nobody would say ይሄ ሰውዬ እንትን አይልም ምናምን የሚለው ነገር አለ እንዳልኳት doesn't mean 260 ያመጣ ሰው ጎበዝ ሐኪም ይሆናል ምናምን ይያልኩ አይደለም ግን አትሊስት በእነሱ አይን ያችን ኮምፒተንሲ ያችን እንትን አልፏል ስለዚህ I would say ያሁንም ብዙ ያው ፖቴንሻሊ ፊልተር አድርገው ሲሪየስሊ ዳይሬክት የሚችሉት ነገር ሊሆን ይችላል ግን ብዙ ነገር ይቀይራል ብዬ አላስብም ምክንያቱም ኦሬዲ በቃ በዛ በስቴፕ ኤግዛማችን ራሳችንን ፕሩፍ ካደረገ ወይ በስ ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ ነው ወይ ሪሰርች እንትን ነው ወይ ሲቪያችንን እንትን ብለን ስካልን ድረስ ሲያው like nobody አሁን እንዳልኳችሁ ነው እንዴ እንትና ከኢትዮጵያ ከዚህ ከሚባል ሜዲካል ስኩል ላይ መጣው ምናምን ብሎ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤትን ሪኮግናይዝ አድርጎ የሚወስድ ዲሳይድ የሚያደርግ ፕሮግራም ዳይሬክተር የለም unless you go to ወይ let's say ወይ ኦክስፎርድ ወይ ካምብሪጅ ካልተማራችሁ በስተቀር almost more or less ለሁሉም ተመሳሳይ ናቸው so በጣም ብዙ የሚቀየር ነገር የለውም እንዳልኳችሁ ነው እስቲ would see how it would play out ግን ይሄ this should be a reason አንድ ሰው በቃ እንደዛ ሊሆን ይችላል ተስፋ የለኝም ብሎ ላለመፈተን ከረንትን ተስፋ የለውም እንዳልኳችሁ እኮ ነው ሁሉም ነገር ራሱ አይዲሊ ሄዶ እኮ ማችን ላታደርጉ ትችላላችሁ it's like በዚህ አሁን ሰው እንደዚህ ምናምን አንዳንድ ሰው ሲያነሳ ሲጠራጠር ምናምን አለ በኋላ እንዲህ ቢጨመርብኝ ምናምን ይሄ ግን እንዳልኳችሁ ነው this is beyond your control እናንተ ማድረግ የምትችሉት እናንተ እጅ ያለውን ነገር ውስጥ ኮንትሮል ማድረግ ያ እናንተ እጅ ላይ ማድረግ ምንድነው የምትችሉት ፈተናዎቻችሁ ሲቪያችሁ ኮኔክሽናችሁ
everything እንዳልኳችሁ ነው ያ ነገር እስከተጨማመረ ድረስ don't worry about this just have your ID ግን በቃ እንዳልኳችሁ just have your ID ሌላ ምንም ነገር ባትወስዱ ከዚህ ወይፊዳ ዛሬ ታችሁ እንደምንም አድርጋችሁ በዚህ በዛም አድርጋችሁ have the ID in place በቃ thank you በጣም አሁን I just want to take like ያሉትን ጥያቄዎች ትንሽ chunk up ለማድረግ የሞከርኩ ነው because ባለን ሰዓት ለመጨረስ አሁን ሜን የተነሱ ጥያቄዎች assessment ላይ ናቸው so Leroy and Betty I'd love for you to take these questions can you tell us about the different question assessments just broadly categorize አድርጓቸውና እንዴት እንደተጠቀሟቸውባቸው በዛው I know mention ተደርገዋል ግን like አንድ ላይ group ለማድረግ ነው so let's start with Leroy so you can divide the questions the assessments into two you're going to have your question banks and then you're going to have the actual assessments and then under the question banks you have like Ambos Kaplan has its own question bank First Aid has its own question bank you know these different sources that give resources have their own question banks for you to prepare and then the assessments are the more standardized ones you have the UWorld assessments you have the NBME assessments and you have the First Aid 120s so yeah, these are the standardized ones. These are the ones that everyone uses, and they're enough to prepare for the exam. I see. Betty, if you can add more to this. Okay, so practice testoch ቀደም እንወስዳለን ምናምን ብለን mention አድርገን ነበር and so who everyone understand ማድረግ ያለበት they are like closely examine የሚመስሉ ናቸው በtype of questionም በታይሚንግም ማለት ነው so አሁን ለምሳሌ practice test NBME ወሰድኩኝ ካልኩኝ አንዱ form it might take usually 5 hours now I think NBME የሚወስደው the whole day ነገር ነው መሃል ብሬክ ያደረግን ምናምን ቢሆንም ማለት ነው you saw the same thing you will self assessment also the whole day ስለዚህ real exam ነው simulate ለማድረግ የሚሞክሩት ከዛ ውጪ you can pick the በአንድ ብሎክ 40 ጥያቄ ነው usually የሚደረገው so እንደዛ ያደረግን በsubject wise ማድረግ እንችላለን we can finish this 1 hour ነው የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በታይምም ይሄን ይመስላል again because it's an important question Dr. Tinsae can you add more to this yeah so that's a very important question so እኔ አሁን ምለው ብዙ I think ብዙም ሰው የሚሳሳተው ምንድነው ኤግዛም ዴውን ሲሙሌት ማድረግ አለብን አሁን NBMU ካያችሁ ምናምን 200 questions ግን ሪል ኤግዛሙ 280 ነውና ምንድነው የሚባለው ወይ back to back ሁለት NBMU ምንድነው at least በቃ ከመፈተናችን I don't know ከወደ ሳምንት በፊት ወይ አንድ ሳምንት በፊት at least አንዴ ideally ወይ ሁለቴ ወይ ሶስቴ full ኤግዛሙ ሲሙሌት ማድረግ አለብን በቃ ምክንያቱም አንዳንድ ሰው እንዳልኳችሁ ነው 7 ጥያቄውን 7 ብሎክ ሳይሰራ ምናምን ገብቶ ቢፈተን ሰው አይደለ that shouldn't happen በቃ ለፈተናችን ሊደርሱ ለሶስት ሳምንት ሲቀረው ምናምን full simulation በቃ full 7 ብሎክ አድርገን ምናምን እያለን መውሰድ አለብን so አሁን ምንድነው አሁን እንዳልኳችሁ ነው ኢትዮጵያ ቴስቲንግ ሴንተር የለም ምናምን we have to consider also on test day ይባላል test day mentality test day stamina ምናምን it's like ሁሌ አሁን እኔ ምንድነው መላችሁ መሰላችሁ already የሆነ ቤዝላይን ከደረሳችሁ በኋላ የሁሉም ሰው ዕውቀት ተመሳሳይ ነው I would say I would put it down 240 የደረሰ ሰውና 270 ያለ ሰው ቤዝላይን ዕውቀቱ ተመሳሳይ ነው ለምንድነው ግን በ240 እና በ270 መሃል ያ ዲፈረንስ የመጣው ምናምን የምላችሁ በቃ አቺናታው ቴስት ቴኪንግ ስኪሎች የምንላቸው ነገር አለ ምክንያቱም የሆነ ደረጃ ላይ ከደረሳችሁ በኋላ የሁሉም ሰው ቤዝላይኑ ዕውቀቱ ያለው ባክግራውንድ ተመሳሳይ ነው እንግዲህ ያንን ዲፈረንስ የስኮር ዲፈረንሶቹን የሚያመጣው እቺናቸው ግን እነዚህ አሁን ትናንሽ ነገር ምንላቸው they actually have nuanced የሆኑ ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች አሏቸው ስለዚህ አሁን ምንድነው ውጭ ሀገር ሄደን እስከምንፈተን ድረስ I would say ideally at least ከሁለት ቀን በፊት መሄድ ለምሳሌ እኔ ስቴፕ 1 ስፈተን ሰኞ ነው ሮብ ነበር ፈተኔ ሰኞ ሄድኩ ሰኞ ኬንያ ነው ናይሮቢ ሄድኩት ናይሮቢ ሄድኩ ጧት ነበር እንትን ከሰዓት ደረስኩ ምናምን አረፍኩ ከዛ ቅርብ ነው ሆቴሌን ቡክ ያደረኩት ቅርብ ነው ቴስት ሴንተሬን ሄጄ አየው ከዛ በቃ ማክሰኞ you should give በቃ ከቴስቱ ቀን አንድ በፊት ሌላም ሀገር ሆነ ዱባይ ሜትም ብትሄዱ ለራሳችሁ ጊዜ መስጠት አለባችሁ እንዳልኳችሁ ነው ሌላ ሀገር ናችሁ ሌላ ቦታ ናችሁ እንቅልፍ ላይ መጣ ይችላል ምናምንና
ያቺ ቴስት ቴኪንግ ዴይ ላይ ይዘን ምንገባት እንትን ራሱ እንትን ነው በቃ አሁን እየፈራን ምናምን እንትን በቃ ግን በሞራል ከሄደን አክቹሊ የስኮር ዲፍረንስ ራሱ ያመጣል በቃ ትናንሽ ነገር እንላቸው we have to like በደንብ ፕላን አውት አድርገን ብሬካችንን እንዴት ነው የምንወስደው like በየብሎኩ ከሰራን በኋላ ነው የምንወስደው ሁለት ሰርተን ምናምን ይሄ እንዳልኳችሁ ነው አሁን ይሄ ፐርሰናላይዝድ ነው እኔ ፐርሰናሊ what I did was ከእያንዳንዱ ብሎክ በኋላ 5 ደቂቃ ወሰድኩ ከዛ የሆነ ላንች ታይም ላይ 15 ደቂቃ ነገር አደረኩና ይሄ ነገር በጣም ፕላን አውት መደረግ ያለበት ነገር ነው በቃ ከትራቭላችን ጨምሮ መራፍን this is an important day potentially ላይ ላይፋችን ሩት የሚወስድ ነገር ነው ነገሮችን ለቻንስ መውሰድ የለብንም ምክንያቱም ከሆቴላችን ጀምሮ ከምንበላው ቴስት ቀን ራሱ ከምንበላው አንፃር ምንድነው የምንበላው እረፍት ላይ ሶጣ ቡና የሚጠቀም ቡና የለመደ ሰው ኬት ነው ቡና የማገኘው ምናምን everything has to be planned out እንዳልኳችሁ ሁሉንም ነገር ደግሞ ፕላን አድርጋችሁ ደግሞ it won't play out እንዳሰባችሁት አንዳንዴ unpredictable ነገሮችን happen ያደርጋሉ ግን ideally እንዳልኳችሁ ነው at least የት ነው የምፈተነው እንዴት ነው ቴስት ሴንተሪ ላይ የምደርሰው ከዛ በኋላ እንዳልኳችሁ ነው ስፔሻሊ ብሎኳ ምንድነው የብሬክ ታይሚንጓን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ግን ደግሞ እንዳልኳችሁ ነው አሰስመንቶችም ሲወሰድ ምናምን እንዳልኳችሁ just ሁሉንም አሰስመንት መውሰድ ሳይሆን አትሊስት የቴስት ዲዮን ሲሙሌት ማድረግን ደግሞ አትሊስት አንዴ እንኳን ሙሉውን መውሰድ አለብን Okay, thank you very much. I'll give the stage to Dr. Rahwa to ask a few of the questions Q&A ላይ ያሉትን then Kasiyalan will start wrapping up. Okay, በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ ግን ያው we can't answer all the questions sadly so we'll just take 1-2 questions ከዛ በኋላ maybe we can use ሌላ ጊዜ ተጠቅመን we can specifically answer your questions so I don't know maybe way በቮይስ ማስገባት እንችላለን ለማፍራት በጣም አልተመለሰልኝም በጣም ኢምፖርታንት ጥያቄ አለኝ የሚል ሰው ካለ መግባት ይችላል Yes እስከዛ like እንትኑ እስኪወጣ I can ask one question so you've mentioned eligibility timeline Dr. Tinsae so Zala if you can tell us more eligibility timeline የሚባለው ያው ያቺ eligibility period ነው የሚባለው so ምንድነው ሁሌም ወይ ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 ስንፈተን ideally 3 ወር እንመርጣለን ማለት አሁን ምንድነው ኤፕሪል ወይ ሜይ እንደዛ አድርገን ምናምን 3 ወር ነው መጀመሪያ ሬጂስተር ስናደርግ እሱን እንመርጣለን ከዛ በኋላ እስከ ይሄ ፕሮሰሳችን አልቆ ስኬጁሊንግ ፐርሚቱ ሲመጣ ነው በ3 ወሩ በፈለግነው ቀን ቡክ ማድረግ አለብን እንዳልኳችሁ ነው አይወስ ይሄ ስኬጁሊንግ ፐርሚታችሁ እንደመጣ ወዲያውኑ ቡክ አድርጉ ምክንያቱም ሌላ ሀገር ሄደን ነው የምንፈተነው ምናምን ብዙ ጊዜ አይመጣም አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ምንድነው ጁን ጁላይ ኦገስት ለኢራስም አፕላይ የሚያደርጉ ሰዎች ስቴፕቷቸውን ስለሚወስዱ ምናምን ብዙ ጊዜ ኤግዛም ሴንተሮች ፉሊ ቡክድ ይሆናሉ ምናምን እና እሱ ነው ላይክ ሊትራሊ ስቴፕ 1 ጥናቱንም ሲጀምሩ ኢን ፓራላል ይሄን አስኪዱ ተመስገቡ ምናምን ከስኩላችሁ ጋር እንዳልኳችሁ ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ መሰለኝ አውቶማቲካሊ ብዙ እንደዛም ሆነ ቴክስት ታይም አንድ ወር ምናምን ይፈጃል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራሱና የሌላው ትምህርት ቤት ባክ ኤንድ ፎርዝ ምናምን በሜል ምናምን ስለሆነ ስታርት ኢሚዲየትሊ ምክንያቱም ልክ ስኬጁሊንግ ፐርሚቱ እንደመጣ ፌታችሁ በእናንተ እጅ ነውና እሱ አላት ኤሊጂቢሊቲ ፔሪድ ያቺ ነገር ናት Thank you very much. Rahwa, okay, do you have so one question is how many hours per day were you studying? Were you studying in blocks? If you're still in school, how did you go about it? Also, how many questions per day were you doing? So, Leroy? Specifically, you guys intern Slonachu, I think they wanted to know Yetena experience on this. Sadly, I can't give you, how it will be done during school because I did it during COVID and COVID school was shut down. So I can't,
I can give you maybe what I've read over, on Reddit and different sites, but it won't be my personal experience. I was doing about 80 questions block. Going if I was feeling motivated, 120 questions a day. And it's not just doing the questions, it's reviewing the questions and all the answers and the incorrects and why it was and whatever, and that takes time. So I think I was studying about 10 hours a day or something like that, 10 to 12 hours. Yeah, but again, I can't give you in relation to school. Sad. Okay, maybe Betelehem, you can add on that. So the situation is kind of similar, but so we started during the school እየተማርን እያለ ነበረ. So after one school finishes, we would, after 5 ማለት ነው, from 5 till the time we slept, we'd read. But again, እዚህ ጋር ደግሞ ሌላኛው was, like Leroy just mentioned, our school curriculum almost the international materialoችን እንድንጠቀም ነበረ እንትን የሚያደርገው, because all the exams were like that. So that has helped us. So this COVID break, again, curriculum international መሆኑ played to our advantage. Can I ask one question? Okay, so አንድ ጥያቄ አለ ከመጨረሻ ላይ የተላከ. We'll ask that question and we'll wrap up our session in the interest of time. So how much money does the whole step 1 and step 2 cost, including travel, hotel, and other costs? And I saw one question that said step 1 in ለመውሰድ which country is better? So as we know, in ሀገር መውሰድ አይቻልም so far. So what's your thoughts on that? Betelehem? Okay, so እኔ መጀመሪያ schedule ያደረኩት ያው ኬንያ ለመውሰድ ነበረ. That's the easiest, ቅርቡ ነው, travel time short ነው. ከዛ ግን due to the travel restrictions ምናምን የዛኔ አልሆነም ነበረ. Then I finally managed to take it in Dubai. In Dubai, I think it's really good. ትንሽ travel cost ምናምን ይጨምራል ከኬንያ relatively, ግን the test center as well as usually ደግሞ የሚቆይበት accommodation is really near to the test center. It's very convenient. The city is also convenient. So I would recommend Dubai ከተቻለ. So Okay, so maybe we can also add one more question. What's the step of verification? When is the letter of good standing and MSCP required? I think anything ከስኮፕ ውጪ ነው. I think ወደ ቀጣይ ዌቢናር ላይ አድሬስ እናደርገዋለን ማቺንግ ፕሮሰሱ ላይ ምናምን. So MSP ምናምን letter of good standing FMG certificate ምናምን step 1 step 2 ጨርሰን ምናምን like apply ልናደርግ ስንል እንትን የምንለው ነው. Regarding የበፊቱ ጥያቄ cost, I think ባልሳሳት አሁን 1200 መሰለኝ for step 1 and step 2. ትራቨሉ ምናምን ይለያያል. I would say easiest to ትንሽም ወጪ ለመቀነሱ ብዙ ሰው ኢትዮጵያን IMG የሚያደርገው ኬንያ ነው. ኬንያ ዛሬፍ እዛው አካባቢ በፈለግነው በበጀታችን ብዙ ሆቴሎችም አሉ ምናምን. Yeah, that's what I would say. Okay, thank you. So to wrap up our session, what's ሶስታችሁም what's አሁን ለስቴፕ 1 ለሚወስድ ሰው ከዌቢናራችን ውስጥ what's the take home point እንዲወስድ የምትፈልጉት? ዶክተር ትንሳኤ? Okay, so እንዳልኳችሁ ነው አሁን like ሰው ይሳሳታል. እኔም እንደዚህ ይመስለኝ ነበር. ስቴፕ 1 ተፈተንኩ፣ ስቴፕ 2 ተፈተንኩ፣ ማጂክሊ አሜሪካ ገባሁ እንደዚህ ይመስለኝ ነበር። ግን አይደለም። እንዳልኳችሁ ይሄ አሁን አንዱ ፕሮሰስ ነው. ፕሮባብሊ ስቴፕ 1 ፓስ ኦፍ ፌልም ስለሆነ የስኮር ኢምፖርታንስ እየቀነሰ ነው ያለው። ስለዚህ ምንድነው አሁን ማድረግ ያለባችሁ? ኤቭሪቲንግ ኢን ፓራላል ነው። ዩ ቢልድ አሁን ካሁን ነው አፕሊኬሽናችሁን የምትሰሩት። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ነው ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 ውጤታችሁን አስገብታችሁ በዛም ያልቅ ነገር አይደለም። ሲቪ የሚባል ነገር አለ፣ ኮኔክሽን የሚባል ነገር አለና ይሄ ነው ቴኮሙ መሆን ያለበት። ቴስቱንም እንትን ይያለን ይሄን ነገር ኢን ኮንሲደሬሽን መክተት አለብን።
በቃ አሁን ሜዲካል ስኩል ያላችሁ ሰዎች ቢሆን ይሄ YetenaWeg is a big platform ፋውንደሮቹ ምኖቹ ምናምን USMLE ተፈተነው አሜሪካ ሀገር ፕራክቲስ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው በኋላ ስትሄዱ ምን ስትሉ you think ማን ነው ሪከመንድ የሚያደርጉት ራዋን ወይ ብሩክን ነው ወይስ እናንተ ላይክ ያን ሄዳችሁት ምክንያቱም because እነሱ ነው የሚያውቁት ከነሱ ጋር ነው እየሰሩ ያሉትና አሁን ነው በቃ you get involved ሜዲካል ተማሪም ብትሆኑ ምናምን እንዴት ነው ማሽ ማድረገው እንዴት ነው ትምለው ምክንያቱም I think ከስኮርም የበለጠ ኮኔክሽኖች ኢምፖርታንት ናቸው if you know somebody የትም ቦታ የምንም ሬድ ፍላግ ቢኖርባችሁ እንድትቀድም እንዳልኳችሁ ነው የፕሮግራም ዳይሬክተር ልጅ ብትሆኑ ስቴፕ 1 3 ብትወድቁ ማትገቡ ይመስላችኋል ትገባላችሁ ስለዚህ you have to build እና እሱንም በተጨማሪ ቅድም I think question and ምናምን እያየው ነበርና how do research ምናምን እንዴት ኢንቮልቭድ መሆን እንችላለን እንዳልኳችሁ በሰው ነው በኦፖርቹኒቲ ነው አሁን እነዚህ ነገሮች አንድ ስለማላውቅ ስላልወሰንኩ ያለ ተማሪ ያለው አላደረኳቸውም ግን get involved YetenaWeg አለ EMSA አለ ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ እንዴት ነው ሰው ማግኘው እንዴት ነው የምትዋወቀው ምናምን ስትሉም ደግሞ ፕሮፌሽናል የሆነ ሊንክድን ሴትአፕ አድርጉ በቃ እንትናችሁን ፕሮፋይላችሁን አስቀምጡ ገና አንደኛ ዓመትም ተማሪ ብትሆኑ ፈርስት ሜዲካል ስቱደንት ምናምን ብላችሁ ጎላችሁ ምናችሁን አስቀምጣችሁ ሰውንም አፕሮች ስታደርጉ ፕሮፌሽናሊ ነው እኔ አሁን በቀን ከስንት ሺህ ሜሴጅ ይገባልኛል ለሁሉም መመለስ አልችልም አንዳንዱ ቀጥታ ምንም ሳይል ምናምን ሄይ ስቴፕ 1 እንዴት ነው የምፈተነው ብሎ ይጠይቀኛል ለዛ ቴክስት አልመልስም ምክንያቱም it's rude እንደዛ አይደለም በቃ ሰውም እንትን ስትሉ ምናምን ይሄ ትንሽ ቀደም ሲሉት ነበር ሶፍት ስኪል የሆነውን ነገር ማወቅ አለብን በቃ ሰውም አፕሮች እናደርግ ኢን ፐርሰን ቢሆን ቨርቹዋሊ ቢሆን ምናምን መጀመሪያ እኔ እንደዚህ ነው እንደዚህ ያሰብኩ ነው ምናምን ተብሎ እንደዛ እኔ ስቴፕ 1 ስፈተን ምን ስል ኮኔክሽኖቼ እንደዛ አድርጌ ተዋውቄ ምናምን ውጪም ካሉ ምናምን እኔ ማላከብረው ባል ቴንክስጊቪንግ ሲደርስ ምናምን አስታውሼ ምናምን ሃፒ ቴንክስጊቪንግ ዶክተር ምናምን ብዬ ልኬ ነውና እሱም የሚጀመረው አሁን ነው early ነው በኋላ እንዳልኳችሁ ነው ወይ ይሄን ተፈትናችሁ ምናምን ማሽ ልታደርጉ ሲደርሱ ምናምን በሺዎች ነው ሰው የሚመጣው ማንንም አያስታውሳችሁ ግን በቃ early on ይሄን ካደረገ ከናንተ ካለፈም ሰው ምናምን get attached involved ነው ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ጎሉ መጨረሻ ላይ ማሽ ማድረግ ነው እንጂ ፈተናዎቹ ተፈትናችሁ ባዶቻችሁ ነው የምትቀሩትና take that in consideration በቃ ፈተናዎቹን ብቻ መፈተን አይደለም ሁሉንም ነገር እንዳልኳችሁ ነው ሪሰርች ኦፖርቹኒቲኛ ስለማናይ ስላላስተዋል ምናምን ነው እንጂ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤትም ሳትሄዱ አክቲቭ ሆኑ ሜዲካል ተማሪዎች ሆናችሁ ኢንተርኖች ሆናችሁ ሁሌ ሬዚደንቶች ሊመረቁ ሲሉ ግዴታ አለባቸው ሪሰርች ፐብሊሽ ለማድረግ እሱ ላይ ስሩ ኢንቮልቭድ ነው እኔ ቮለንተሪንግ ያኔ ሳናንቀው ነበር ኤምሳ ግባ ምናምን ሲባል ደምና ገባይ ምናምን እያልኩ ነበር ኢምፖርታንት ነው ምክንያቱም ሜዲካል ስኩል ላይ አልነበረኝ በቃ ሲጠየቅ ነበር ከግራጁዌት ካደረኩ በኋላ ይሄን እንትን ካልኩ በኋላ ሌቶኝ እኔ ጀመርኩት ስለዚህ ለኔ አፕሊኬሽን ዊክ ፖይንት ነው እና እንዳልኳችሁ ነው ላይክ አይ ውድ ሴይ ሌላ ምንም ቢሆን በቃ ይሄ ፕሮፌሽናል ሆናችሁ ምን ብላችሁ ብዙ ፕላትፎርሞች አሉ ሶሻል ሚዲያ ማለት ትዊተርም አለ ምናምን early on ሁኑ በኋላ ላይ ተፈተናችሁ ማሽ ልታደርጉ ሲደርሱ ምናምን ማንንም ዞር ብሎ አያችሁ ላይክ ሊረዳችሁ ይችላል ግን ዘይወደን ጎዝ ኤክስትራ ማይል ገብቷችኋል ኤክስትራ ማይል እና ሴንስ የሆነ ነገር የመረዳታ ከፈለጋችሁ እኔ አሁን ካሁን ጀምሮ ወይ ባላውቃችሁ ወይ እንትን ባልን እንደዛ ኮኔክሽን ባይኖረኝ በኋላ ላይ መተትን ሲያግዘን ብትሉ ያው የሆነ ነገር አግዛችኋለሁ ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ናችሁ ጥሩ ልብ አለኝ ግን እግሬን እንትና ላይክ ከመንገድ የወጥች ኤክስትራ ማይል አልሄድላችሁም ገብቷችኋል ሄጄ ምናምን ወይ ለፕሮግራም ዳይሬክተር ተጨቃጭቄ ምናምን እንትና መግባት አለበት ምለው ለማውቀው ሰው ነው እንትን ለምለው ሰው ነው ወይ ለናንተ ወይ ፐርሰናል ስቴትመንታችሁን ሪቪው ማድረግ ወይ እንትን ብል ምናምን ወይ እሺ ምናምን ብዬ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ብዬ ላላደርግ እችላለሁ that's how life works እና እሱን ነገሮች ላይ ስሩ በቃ እሱን ነገር very important ነውና like obsessed አትሁኑ ነው obsessed ነበርኩ ፈተናዎቹ ላይ በቃ እሱን ክሊር ለማድረግ ነበር እንትን ሐሳብ አሁን like ካለፍኩ ማቺንጉን ካለፍኩ በኋላ ነው ይሄ ነገሮች በብዛት የተረዳሁት ኢምፖርታንሱንና ፈተናዎቹ ላይ ብቻ ሳይሆን አምት ማለት ያለባችሁ ይሄን ፈተናዬን ይዤ በኋላ እንዴት ነው የምቀርበው ምናምን እንዳልኳችሁ ነው ይሄ እዚህ ላይ ጎበዝ ሆናችሁ ከሰራችሁ ፈተናውን ብትወድቁ ትገባላችሁ ማስተካከላችሁ ምክንያቱም አላማው እሱ ነው ፈተናውን መፈተን እኮ አይደለም ምን ይሰራላችሁ 260 270 ይዛችሁ ማሽካል አደረጋችሁ ምን ትሰሩበታላችሁ ምንም አታደርጉበትም አለ አሁንም እንደዛ ሆኖ የቀረ ብዙ ሰው አለና እሱ ላይ ስሩ ያ good luck thank you Betelehem
Yeah, so እኔ የምጨምረው take home point be ማስተዋወቅ ከዚህ webinar is Dr. Tinsae ቀድም mention አድርጎታል. Do questions repeatedly as much as you can. Listen to experiences በደንብ YouTube ላይ በተለይ these days በደንብ በጣም ብዙ experienceዎች ይወጣሉ። ሌላው ደግሞ ቀድም mention እንዳደረኩት know that repetition is the key የፈለገ ቢከብደንም repeat እስካደረግነው ድረስ ተመሳሳይ ነው ሌላ ጥያቄ ስንሰራ explanation ግዴታ በደንብ understand መደረግ አለበት because all the other questions የሌላኛዎቹ ያንደኛው ጥያቄ ነው እንደዛ ያለ ይመጣል and finally it's a very challenging እንትን ምንም ጥያቄ የለውም emotionally in every way ነው challenge የሚያደርገው try to have a good support system and especially someone in the same path ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ Thank you Betelehem Leroy I think, yeah. So as Dr. Tinsae has already mentioned time and time again, please get certified before it becomes, a nuisance, before it becomes difficult. And the process, I mean, the preparation and everything, it's a marathon. So you have to take your time, know your strengths, have your support system. And it will do, everyone, people do it. It's doable. You pass it. You do your best and, hopefully it falls in place. Okay. Thanks everyone. So Sabrina chat ላይ ያላከችው post webinar survey አለ. So I want everyone to take 2 minutes of their time and do the survey. So ዛሬ ከኛ ጋር ተገኝታችሁ ሰዓታችሁን ሰውታችሁ ከኛ ጋር ይሄን ስለ step 1 ዲስከስ ለማድረግ because you guys are but from the bottom you guys took your time to give us this insightful knowledge but ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ I feel like a lot of us a misconception on the step exams so ያለፈበት ሰው ብቻ ነው ሊያውቀው ይችላልና ይሄን insightful የሆነ webinar ከኛ ጋር መታችሁ ዲስከስ ላደርጋችሁ I really want to give thanks for every one of you guys so after everyone does the post webinar we'll be closing the chat okay በዚህ አጋጣሚ ማሽ ሬዲ ላይ የሌላችሁ ግቡ ይጠቅማችኋል ብዙ ነገር you guys are the የኢትዮጵያ ማሽ ጋይ ናቸው ግን ከኛም አልፎ አሁን I think I was saying YouTube ላይ ያየው ነበርና ብዙ ያበሻ ኤክስፒሪየንስ ስቴፕ 1 ምናምን ፖስት እየተደረገ ነው በቪዲዮ ተሰርቶ እና እሱንም ይዋቸው ምክንያቱም እኛ ስናጠና we were like የማሊክ ማዳንን የማሊክ አሳድን ምናምን ነበር ያየኔ ነበር ግን አሁን ያበሻን ፍሌቨር ያለው ምክንያቱም I would say ባክግራውንዳችን ተመሳሳይ ስለሆነ what probably worked ለኛ ለዶክተር ቤቲ ለዶክተር ሊሮይ ለኔ ሰራው ለእናንተ most probably ይሰራል እነሱ ነው እንዳልኳችሁ ከዋናው ነገር ኢምፖርታንቱ ምንድነው ኢንፎርሜሽን is power ምክንያቱም እንዴት እንደምንጠቀመው እንዴት እንደምንለው ካወቀ ቀጥሎ ያለውን እንዴት ኤክስኪዩት ማድረጉ ቀላል ነው ያንድም ሰው ምናምን የኛም ብቻ አይደለም አሁን እኛ እንደውም ብዙ ኢን ዲቴይልም በደንብ አላለም ግን አለ የተጻፈ ኤክስፒሪየንስ አለ ማሽዲ ላይ ያለ እንኳን አሁን ፓስ ኦፍ ፌልም ከሆነ በኋላ ደግሞ የተፈተኑ ሰዎች አሉ እኛ በዛኛው በድሮ አይገስ በድሮ ኢራ ስለነበረ ወይ ያላችሁ ነገር በደንብ አፕላይ ላደርግ ይችላል ግን አሁን በቃ ፓስ ኦፍ ፌል ከሆነ በኋላ ተጠቅመው ያለፉ በጣም ብዙ አበሻዎች አሉ ኢን ፐርሰን ካገኛችሁ አሪፍ ነው በስልክ ካገኛችሁ አሪፍ ነው ግን ዩቲዩብም ላይ ምናምን ስላለ እነሱንም ተጠቀሙ Yeah. Thank you very much. I've been using Match Ready but using ቀኖች በጣም ያየሁት ነበርና it's absolutely brilliant. I'm on the very beginning of this step now. I'm በጣም thankful እንደዚህ አይነት opportunities ስላሉ like እንደዚህ ሄደን አሁን ስለ ምን ላርግ ብሎ መጠየቅ ራሱ አስቤ እዛ ሄጄ የፈለኩት ነገር ማንበብ መቻል it's very amazing. And this webinar was brilliant. I took a lot of notes. And thank you everyone for attending. I hope for multatual. This is YetenaWeg mentorship program and international exam wing now. We're going to have similar sessions on April 30th. Akababi, we're going to have a matching process on the second step. USMLE step.
የበለጠ ትኩረት እናደርጋለን so I just want to say thank you and ለኔ በጣም brilliant session ነበር so ማስረጃዎች በርቱ እንግዲህ I would like to see Dr. Betelehem and Dr. Leroy and get in touch with me Steve. I want to know like journey-action problem. It's like I was interested in your good tamari ሆኖ ምናምን አልሰማሁም እና it's like በጣም ነው ደስ ያለኝ ነው get in touch with me እናወራለን ቀጣይ ፕላናችሁ ምናምን እናወራለን Okay, thank you so much. በጣም እናመሰግናለን MatchReady is an amazing platform. የዛኔም በኖረ የሚያስብል ነው you're doing a great job. Thank you so much for having us and thank you Dr. Tinsae.